I welcome you all for the 5 editorials of the week initiative. In this initiative, we'll be identifying 5 important editorials which came in the Hindu in the last 1 week, and we'll be discussing that with respect to mains point of view. Our main aim of this initiative is to help aspirants to identify the important points from the editorials which is relevant for mains and take it in the mains answer rating. So it's about mains answer rating, and it's going to handhold you with respect to that. So we'll start the today's session. So it is the 100th edition. So we started off in July. So it's been 100 weeks since we started. I'll speak about this initiative, everything in the evening event. So what can we give for this 100th week? So that was the question which me and our CMD sir, Mr. Bhuminan sir, were discussing, how we can structure it. So sir said that this 100th edition should not be that we should not be discussing the 5 weeks of 5 editorials of this particular week. Since it's 100th edition, it should be something special. So sir said that it should be a crux of whatever it was in the last 100 weeks. But நான் என்ன நினைச்சேன்னா நம்ம entire 100 weeks நடத்தலாம் sir. Not all 100 editorials or all 300 editorials. I'm going to teach only 5 editorials as the name says. This 5 editorials it is going to have the crux of all the 100. So not all the 100, it's going to be the juice of how this 100 weeks went. So today's 5 topics is best of 5 editorials of the week. So of this 500 editorials, whichever I studied, personally, I have certain favorite editorials, which is a must read for any UPSC aspirant. UPSC aspirant miss பண்ணவே கூடாது அந்த 5 editorials I have identified. At the same time, I have also identified, like for example, today's first editorial is about the social security and the second editorial is about judiciary. So this judiciary editorial is not one editorial, it is 10 editorials. I have taken points from 10 different editorials where we discussed about judiciary and I have made it into one. So likewise, I have identified, I'm segregating this 5 into 5 areas and I have taken the juice of the editorials whichever we discussed and I have clubbed it into 5 topics. So it's going to be covering all the 5 papers of UPSC, GS 1, 2, 3, 4. So if you are going to discuss judiciary means it is going to be the mix of 10, 12 editorials whichever we discussed in the 100 weeks. So on the Mari, I wanted to discuss this 5 editorials. So this is like ellame year end when the year is ending, everyone will be posting best of 2022. And the best of 5 editorials of the week. Of course, in the 5 o'clock session, Sir wanted to discuss about the crux of 300 land. I'll discuss at after the end of this 5. I will be discussing the crux of all the 300 editorials. We will have the evening session with Nedumaran sir and Bhuminathan sir inaugurating the Editorial Reserve. So this is the agenda for the day. So it will be going till 6:30. So that is what the rough plan as of now. So we'll start today's 5 editorials. Okay. So the first editorial is about the social security nets and schemes and issues. So what is social security? So this will be touching both GS 1 and 2. Next one is about judiciary. So what are all the issues in the judiciary and what are the reforms needed? Everything is covered here. Third one is about the corruption. So corruption is a relevant topic which is relevant in all the 4 papers. So corruption, poverty, this is all relevant topics. So I've taken third topic as corruption. Fourth is about empathy and emotional quotient, EQ, which is relevant in GS paper 4. And last one is my personal favorite, which discuss about the democracy. So what is democracy? Discuss so it is also the message for the 2023. Reforms, this is going to be the reforms which India needs for the future. So on the reform oriented I have discussed. So all these 5 editorials will have reforms which India needs at this juncture. So in the reforms we are going to achieve it in the next 25 years. So on the reformist oriented I have taken the editorial. So that is the plan for the day. So let us start today's session. We'll go into the today's session. So thumbnail discuss design பண்ணும்போது எந்த கலர்ல டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்போ yellow தீம்ல நம்ம எடிட்டர் டேவிட் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா நம்ம மங்களகரமா மஞ்சள்ல ஆரம்பிக்கிறோம். இந்த நியூ இயர் this is the new year which is the 1st of January. So January 1st இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல on this new year occasionல ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட ஒரு பாசிட்டிவிட்டியோட or with the knowledge oriented, with reforms oriented, with all the positivity, with manjal. அதனால மங்களகரமா மஞ்சள்ல ஆரம்பிக்கிற மாதிரி நியூ இயர் நம்ம editorials initiativesல reform oriented ஆரம்பிக்க போறோம். So that is the first thing. So before going into this, many of you might be seeing, so what is this editorial?
இந்த எடிட்டோரியல்லாம் என்னங்கிறதா வந்து இந்த ஒரு மீம்ல வந்து I'm going to convey. So what is this editorial? பாய்ஸ் படத்துல you would have seen செந்தில் ஸ்பீக்கிங் டு குமார். என்னது இந்த ஹிந்து பேப்பர்ல எந்த எடிட்டோரியல் நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு ரெலவெண்டா இருக்கு, அதுல இருந்து எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும், டேட்டா டயக்ராம் கிராஃப் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் எப்படி பண்ணலாம், கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணலாம், இதெல்லாம் தான் இந்த 5 எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் தி வீக்ல நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு அந்த செந்திலுடைய இந்த 5 எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் தி வீக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அட்டவணையை ரெடி பண்ணிருக்கேன். இந்த 100 வீடியோஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், 100 வீடியோஸ் இருக்கு பிளேலிஸ்ட்ல, அது எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், அதுக்குதான் இந்த அட்டவணை எடிட்டோரியல் ரிசர்வ். ஸோ இந்த 100 வீடியோஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், 300 எடிட்டோரியல்ஸும் சிலபஸ் வைஸ் செக்ரிகேட் பண்ணி எந்த எடிஷன்ல எந்த டாபிக் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி போட்டதுதான் இந்த எடிட்டோரியல் ரிசர்வ். இதுதான் என்னுடைய மூலாதாரம். நான் உங்களுக்கு வந்து எடிட்டோரியல்ஸ் கொடுக்கல, நான் கொடுக்கறது இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல் ரிசர்வ் நம்ம ஈவினிங் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எடிட்டோரியல் ரிசர்வ் உடைய சிக்னிபிகன்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி தீம் ஆஃப் தி எடிட்டோரியல். இந்த எடிட்டோரியலோட இனிஷியேட்டிவும் இந்த எடிட்டோரியல் ரிசர்வும் என்னங்கிறது இந்த மீம்லயும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். திஸ் இஸ் தி எடிட்டோரியல் ரிசர்வ். இந்த எடிட்டோரியல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம், எந்த எடிஷன்ல எந்த டாபிக் இருக்கு, எந்த எடிஷனுக்குள்ள போனா உங்களுக்கு எது புரிய வரும், எதுல வந்து GS 1 இருக்கு 2 இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்றது தான் இது. ஸோ தட் இஸ் தி திங் ஹியர். ஸோ லெட் us start the editorial. So these are all the 5 editorials making out the case for universal basic insurance. So it is about social security, one of my favorite editorials which came in 2022. I've taken that from Hindu. Next one is about the letter to Chief Justice of India, Chandrachud, that is reforms needed in judiciary. Third one is about corruption. Fourth one is about a course to teach empathy, again one of my favorite editorials of the 2022. And last one is about what is democracy. So இதுல இருக்க 5ல 3 வந்து மெயினா வந்து it would have been from Hindu and 2 டாபிக்ஸ் வந்து I would have taken from Express. So this is the 5 editorials and KingMakers IAS Academy is entering into 10th year anniversary. So அதே வந்து 2023ல we are planning to commemorate. So this year we are going to commemorate the 10th year anniversary of KingMakers IAS Academy. We started off in 2013. So that's what it is. And Prime Minister has asked us to use this logo in every initiative throughout India. So எந்த இனிஷியேட்டிவ் பண்ணாலும் we have to commemorate another important milestone, that is G20 summit. So அதுதான் இந்த 2 லோகோவுடைய significance. So with this we'll start the today's session. So what is social security? So social security அப்படிங்கிற இந்த word வந்து we would have seen a lot of the times in the UPSC preparation. Social security, insurance, social benefits, அதெல்லாம் நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். But what is the actual meaning of social security அப்படிங்கறத ஒரே ஒரு எடிட்டோரியல்ல what is social securityங்கிற அவ்வளோ பெரிய டாபிக் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. So that is the significance of this editorial which came in the Hindu this year. So Rakesh Gupta beautiful and ஒரு எடிட்டோரியல்ல we have discussed about entire social security. So இந்த எடிட்டோரியல்ல இருந்து social security னா என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டு what I have added is now various editions have discussed about social security regarding insurance, regarding pensions, regarding income security, food security. In ஏகப்பட்ட editions whatever I discussed regarding social security, அதுல இருக்க points எல்லாத்தையும் club பண்ணி I have made this first editorial. So which is going to discuss about GS1 social issues and GS2 ல இருக்க social sector services. So what is social security அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்றதுக்கு the author would have used a simple technique. I think so இந்த இனிஷியேட்டிவ் பார்த்தவங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So how a social security scheme should be designed. So social security scheme design பண்றதுக்கு சிம்பிளா வந்து 2 லைன் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. So imagine these 2 lines. The first line is called as line of living wage and the second line is called as the poverty line. Okay, so poverty line it is it can be calculated based on the income approach or based on the consumption approach. It is the basic minimum which a person should aim or consume, so that otherwise what is the amount we are calculating, with that we are drawing a line. Those people who are earning more than that are considered above poverty line and those people who are below it called as below poverty line. So that is this poverty line. So what is living wage? So wages we would have discussed about 3 types of wages. So wages living wage, minimum wage அப்படின்னு 2 முக்கியமான டைப் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபேர் வேஜ் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று இருக்கும். பட் அபார்ட் ஃப்ரம் ஃபேர் வேஜ் இது 2 தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஸோ மினிமம் வேஜ் அப்படின்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் எனி லா விச் தி லா ஆஃப் தி நேஷன். இன் தட் நேஷன் they will be passing a law in the parliament and they will be discussing determining what is the minimum wage which a person should get in the employment. So எந்த ஒரு employment, எந்த ஒரு institution whichever they are running, what is going to be the minimum wage below which the wages should not go. அந்த நேஷன்ல what is the bare minimum level below which it should not go, அது minimum wage சொல்லுது. So what is then living wage?
So living wage na என்னது அப்படின்னா minimum wage just ensures the basic necessities, but living wage ensures the decent livelihood. Minimum wage வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம என்ன முடிவு பண்ணிருக்கோம்னா 9,000 to 11,000 based on various states. Okay, 9,000 மட்டும் per annum வச்சுக்கிட்டு whether it is going to be enough for a family to survive or not, it is going to be a very big question mark. So with 9,000 they can have basic necessities, but whether their life will be decent or not is a very big question mark. So what is a living wage? Living wage is that wage which is going to ensure a basic livelihood and decent life for an individual. And the family ko decent life வந்து ensure பண்ண போறோம். So according to Article 21 of the Constitution, decent life is a fundamental rights. அங்க under right to life of Article 21. So அந்த decent life கொடுக்கிறதுக்கு இருக்க wage தான் living wage. So இதுதான் அந்த ரெண்டு லைன் வந்து நம்ம வந்திருக்கோம். So normally people below poverty line or below this, most of the people are between living wage and poverty line, and a few people are above the living wage. So that is how India's condition is being given. So why there is a need for a social security? So what is social security அப்படிங்கிற question இங்க வருது. Whenever a person is experiencing certain economic shock, like for example ஒரு out of ஒரு sudden ஒரு health issue வந்து ஃபேமிலில வந்துருது, ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணணும் 1 lakh you have to spend அப்படிங்கிற இந்த ஒரு நெசசிட்டி வந்துருது, ஆர் எஜுகேஷனுக்காக ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும், இந்த மாதிரி பெரிய ஃபினான்ஷியல் நீட் வச்சிருக்கிற ஒரு மொமெண்ட் வந்து family is getting in certain period of times. So when they are experiencing this shock, the family, whoever they are living in the basic minimum wage, இந்த இடத்துல இருக்கலாம், அவங்க இங்க இந்த இடத்துல இருக்கலாம், wherever they can be placed. So அவங்க வந்து because of the shock whichever they are experiencing, they might fall from the basic living wage whatever they are doing, and they are going to the poverty line levelக்கு வந்துடுறாங்க. So இதுதான் வந்து economic shock is taking them there. So இப்படி poverty lineல விழறவங்கள கீழ இருந்து புடிக்கிற ஒரு நெட் தான் social security. So this author is telling that what is social security na, whoever is falling from the living wage to below, கீழ வந்து a net should be placed by the government in such a way that the person who is falling from the living wage decent livelihood should be caught with that net, and it should not be going below the poverty line. So poverty line la போட்டு புடிக்கிற ஒரு net தான் social security அப்படிங்கிற ஒரு analogy வந்து the author will be telling. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு net தான் we have to establish here. So that net can be classified into 3 types அப்படிங்கிற மாதிரி he will be telling. So first type is about the passive net, second type is trampoline, and third one is launch pad. So what is this passive net? So மூணு மெத்தட் சொல்றாரு. இந்த நெட்டை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு 3 மெத்தட் இருக்கு. So this net is designed into 3 ways. Government can design into 3 ways. So the first design is a passive net. Passive net என்ன பண்ணுனா, a person who is falling, they will just catch that person. அந்த person வந்து புடிச்சு மட்டும் வச்சுக்கிறது is the passive net. Trampoline என்னது, நம்ம trampoline விளையாடி பார்த்து போல ஜம்ப் பண்ணுவாங்களே. So if the விழுற ஒரு person, passive net will just catch and keep it constant here, but a trampoline will catch that person and send them back to the whatever condition the person was living earlier. அந்த பழைய கண்டிஷனுக்கே கொண்டு போறது தான் வந்து trampoline. மூணாவது கண்டிஷன் என்னன்னா லான்ச் பேட். அப்படி விழுற ஒருத்தர் பிடிச்சு கவர்மெண்ட் அப்படியே தூக்கி லான்ச் பேட்ல போட்டு அப்படியே மேல பறக்க வச்சிருக்காரு. So they will be taking them to the highest level of life with the best standard of living possible. That is a launch pad. ஒரு ராக்கெட் லான்ச்ல இருந்து எப்படி மேல போதோ அந்த மாதிரி கீழே விழுறவர் பிடிச்சி கவர்மெண்ட் தூக்கி விடணும், ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ண மாதிரி. So that is this launch pad. So launch padல கீழே ஒருத்தர் விழறாருன்னா கவர்மெண்ட் அவங்களை கேட்ச் பண்ணி ரிலீஃப், ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் பேசிக் சப்போர்ட் கொடுத்து they should be launching them so that the person is reaching the highest level of their life and best standard of living possible. So இந்த மாதிரி 3 types of nets வந்து we can design அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. So அதுல நம்மளோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் எதுல இருந்தா பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னா, நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்கீம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் வந்து பாசிவ் நெட்டா தான் இருக்கு. We are just catching the person and they are holding it here. How we have to design a scheme அப்படின்னா, either the scheme should be acting like a trampoline where a person is falling, அவங்களை கேட்ச் பண்ணி மேல அட்லீஸ்ட் அவங்களோட earlier statusக்காக அனுப்பணும், or we have to launch them to the best standard of living. So what is social security? When you are designing a scheme for social security, design in such a way that the scheme is acting like a trampoline or a launch pad and not a passive net. அப்படிங்கறத அந்த author வந்து இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்ற analogy. That's it. இந்த எடிட்டோரியல்ல இந்த analogy கொடுத்து they will be explaining how a social security should be designed. Okay. So this is the model. இப்போ where I'm going to use this diagram in the examination. So that is going to be the next question. Correct? So GS1, GS2 wherever possible, or GS4 wherever possible. If there is a question regarding social security, immediate side la இப்படி ஒரு diagram வரைஞ்சு இந்த entire concept explain பண்றதுக்கு living wage, poverty and in the arrow mark போட்டுட்டு passive net, trampoline and launch pad போட்டு இந்த diagram மட்டும் வரைஞ்சீங்கனாலே it will be self explanatory. No need to explain. Self explanatory இருக்கும், பார்த்தாலே புரிஞ்சிரும். essay la வேணா when you are using, so essay la not much diagram it is possible. When you are writing essay நிறைய diagram யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா essay la வந்து randomly 1-2 diagram you can draw.
So அப்படி வரையும் போது you can write this diagram and you can explain. இதுவே 3 subtitle போடலாம். Social security as a passive net, social security as a trampoline, social security as a launch pad அப்படின்னு போட்டு you can write 3 subheadings and write a detailed essay. Social security related essay. So இப்போ வர essays எல்லாமே code based essays இருக்கு. In wherever possible you can link it and you can write. So these kind of innovations. So examiner while correcting the answer, monotonous or same kinds of answer everyone will be reading with same example. ஒரு டிஃபரெண்டான டயக்ராம் இப்படி உங்க ஆன்சர்ல பார்க்கும்போது that is what is enhancing your answer. So that will give you that additional 1 mark or 2 mark which will take you up in the ladder with respect to ranking. So இந்த 1 mark 2 mark gain பண்றதுக்கு தான் இந்த innovative diagram. இந்த மாதிரி editorialsல there are many things which can be taken to the mains answer writing. நம்ம just படிச்சிட்டு மட்டும் விட்டா it will be going. So other we have to identify and we have to take in notes. So that's why I wanted to discuss this concept with respect to social security. So இப்படி வந்துதா we have to design a scheme. So our scheme should be in the form of trampoline or launch pad. So இது நான் editorial 5 editorials நடத்தும் போது என்ன சொன்னேன், அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் வரையல. I was just explaining the concept. வீட்டுக்கு போயிட்டு இது இன்னோவேட்டிவா யாராவது ஒருத்தர் டயக்ராம் வரைஞ்சு எனக்கு அனுப்புங்க, நான் அடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ல போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரே ஒருத்தர் தான் அனுப்புனாங்க, பாரதி மட்டும் தான் அனுப்புனாங்க. So this diagram was done by Bharati. So after the editorial discussion, வீட்டுக்கு போயிட்டு டயக்ராம் வரைஞ்சு எனக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லும்போது she sent it 3 months back when we discussed this editorial. So அந்த டயக்ராம் தான் now I'm drawing here. So இந்த மாதிரி நான் சொன்ன கான்செப்ட் ஒரு டயக்ராம்ல கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கறத ஒரு அசைன்மெண்டா கொடுக்கும். So that is this diagram here. So now we'll go to the concepts. So whenever there is an income shock, when the person is falling from the living wages to survival based poverty line, social security act as a safety net. So it is of 3 types: passive net, trampoline and launch pad. But a funny fact is நம்ம வந்து passive net தான் most of the schemes இருக்குன்னு சொல்றோம்ல, அந்த passive netலயும் ஒரு சில ஓட்டைகள் இருக்கு, where a person is falling through that gap and going into the poverty line. So we have to block all those holes and we have to create a very good social security schemes. So to catch a person, so national social, so what is the example for the passive net? இப்போ 3 examples பார்ப்போம். National Social Assistance Program அப்படின்னு ஒரு program இருக்கு under Article 41 of the UPSC. What it says, 41 and 42, it says that we have to ensure the basic needs, like basic income support to the for the unemployed people, old age people, we have to give the basic income support. So under DPSP la the National Social Assistance Program, Indira Gandhi Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi Disability Aid Scheme and Indira Gandhi Widow Pension Scheme and National Family Benefit Program அப்படினு 4 scheme வந்து we are giving under National Social Assistance Program. இதுல per month வந்து we are giving 500 rupees for the old age people in all these schemes. In Family Benefit Program la if the breadwinner of the family is dying now, we are giving them 20,000 as a single payment. So 500 rupees per month which we are giving to an old age person is acting as a passive net down. So what can be possible with the 500 rupees? So whatever many state government என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு மேல ஒரு top up போட்டு they are making it 1000 or they are making it 1500 and they are giving, but union government share is coming as 500. So this is how the passive netல இருக்கிற ஒரு basic formatல இருக்க example வந்து social assistance program. Next வந்து trampoline மாதிரி ஆக்ட் பண்றது வந்து income support schemes which is given by many states. நிறைய state governments வந்து, like for example we are having PM Kisan scheme which is giving 6,000 rupees for every farmer, but Raitu Bandhu scheme of Telangana they are giving 20,000 rupees. So இப்படி 6,000 அப்படிங்கிறது it's passive net, 20,000 is acting as a trampoline. Okay, some days basically they can go to can go back to the old level. Are we designing any launch pads? அதுதான் வந்து next question. So in future the future India needs a social security scheme in the form of a launch pad அப்படின்னு சொல்றதா இந்த editorial theme. So launch pad என்ன இருக்கலாம்னா, insurance can be the launch pad. We have to provide the insurance to the people. So insurance can be in general health insurance or life insurance or any other insurance which you have to give. Insurance penetration in India is one of the lowest level. நம்ம இந்தியால வந்து insurance penetration வந்து ரொம்ப abysmal levelல தான் இருக்கும், which we used to discuss in the economic survey. Insurance penetration அந்த டேட்டா எல்லாம் பார்ப்போம். ஏன்னா still in India we are not trusting the model of insurance. Insurance not some kind of a scam அப்படிங்கிற மாதிரியான perception நிறைய பேர்ட்ட இருக்கு, but insurance is very important social security which a person needs. So எல்லாருமே ஒரு health insurance வச்சிருக்கணும், ஒரு life insurance வச்சிருக்கணும், which is an essential for everyone. So அதோட first step தான் government has brought in a lot of schemes with respect to insurance, like Atal Pension Yojana or Lagu Vyapari Mandan Yojana, Shram Yogi Mandan Yojana, Kisan Mandan Yojana, Adil Bimit Vyakti Kalyan Yojana. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட schemes வந்து they are not the highest forms of insurance scheme. That is the first steps towards the long term end of best insurance scheme which is possible. So simple வந்து we have started off the first step with respect to the launchpad model with these social security schemes. So on the schemes பத்தி we'll see.
So now we'll come to social security. Social security as a imagery, we saw the three nets. So what is social security as a definition? Ensuring food security, health security, and income security to the people is called as social security. So in the moon security or ensure pandratha social security. Generally, social security அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருது இன்கம் செக்யூரிட்டி தான். லைக் a labor should be getting PF or a labor should be getting a good income. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட்ல வரும். பட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி இஸ் ஆல்சோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி, ஹெல்த் செக்யூரிட்டி இஸ் ஆல்சோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி. ஸோ இது மூணு செக்யூரிட்டியும் கவர்மெண்ட் என்ஷோர் பண்றது தான் சோஷியல் செக்யூரிட்டி. நோ வாட் இஸ் செக்யூரிட்டி ஃபர்ஸ்ட்? அவைலபிலிட்டி, accessibility and affordability. 3A. Whatever food government is giving, there should be enough amount of food. Availability of the food வந்து first இருக்கணும், enough production இருக்கணும். Accessibility, wherever the food is being distributed, it should be nearby to the person. Easily that person can go and access it. And affordability, it should be either free of cost or at the very low subsidized prices. So in the 3A we ensure பண்ணாத security. So availability, accessibility and affordability of food, health and income is called as social security. This is the definition for social security. சிம்பிளா உங்களுக்கு எப்படி சோஷியல் செக்யூரிட்டி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவைலபிலிட்டி, ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி ஆஃப் ஃபுட், ஹெல்த் அண்ட் இன்கம் இஸ் கால்ட் அஸ் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது we can see. இப்போ நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா இந்த ஒரு செக்யூரிட்டில வாட் ஆர் தி வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் ரன்னிங். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. வாட் இஸ் தி ஸ்கீம் ரன் பை தி கவர்மெண்ட் ஃபார் ஃபுட் செக்யூரிட்டி? ரீசென்ட்லி ஆல்சோ இட் இஸ் இன் நியூஸ். கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா. ஸோ கிளாசிக்கா இருக்கிறது நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் ஆஃப் 2013 where we are providing almost 80 crore people, that is 66% of the population. என்ன தரோம்? We are giving 5 kg of food per person per month at 3 rupees, 2 rupees, 1 rupee. Rice at 3 rupees, wheat at 2 rupees and coarse cereals at 1 rupee. இதுதான் வந்து நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் தரோம். தமிழ்நாட்டுல we are giving it for free. We are not charging them. So இதுதான் வந்து 2013ல இருந்து we are having the classic food security scheme. When pandemic hit, what government brought? Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. So Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was the scheme which was launched during the pandemic in order to ensure the food security for the people. And everyone were suffering. If there was income loss, wage loss, vela poiduchu, migrant workers were walking back. So basically we should ensure the food security and we brought this. What this is? Apart from in the 5 kg thandi, innor 5 kg we are giving it for free. You can get this thing for subsidized price, 3 rupees, 2 rupees, 1 rupees. But idukku mele innor 5 kg free ah tharuvom appdin sonnadha Garib Kalyan Anna Yojana. So this was going on for 2 years till December 31st, 2022. Till yesterday, we had Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. From today onwards, it is going to stop. Pandemic ஆகவே கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டோம். But இது immediate நிறுத்தினா there will be a problem அப்படிங்கிறதுனால what government has done is we are going to stop this scheme because the pandemic is over now. Now what we are going to do, we are going to continue with this, but this is going to be free. முன்னாடி இது subsidized costly, இது freely இருந்தது. Now we are going to cut off this free and we are going to make this free. We are going to cut off this free and we are going to make this subsidized 3 rupees, 2 rupees, 1 rupees into free. So அதுதான் வந்து government has announced in entire 2023 we are going to have free 5 kg of rice, wheat or coarse cereals. Okay, this is the plan. Actually Anna Yojanaல rice, wheat, coarse cereals and நாலாவது அவங்க கொடுத்தாங்க என்னது? இதான் prelims-ல வரும். நம்ம எல்லாருக்கும் இது ஞாபகம் வரும். நாலாவது வந்து சன்னா, pulses, whole சன்னாவும் வந்து 1 kg கொடுத்தாங்க. So 5 kg plus 1 kg. So மொத்தம் 6 kg வந்து we are giving. So இதுதான் வந்து 2 years it was going and this was a very important safety net for the food security. Now this was solved, this was removed and this is being extended for free. So இதுதான் வந்து இந்த 2023ல December வரைக்கும் next 12 months it is going to continue. This is food security. இதை தாண்டி we are having integrated child development program, midday meal schemes இருக்கு. Pregnant ladies we are having, lactating mothers we are having many schemes. So all these things ensure food security. Next one is health security. So how government is ensuring health security? Health security வந்து one of the best editorial I have already discussed. HOPS model அப்படிங்கிற ஒரு மாடல்ல வந்து I would have discussed about editorial. Dean Rees வந்து how and health security should be designed அப்படிங்கறத சொல்லி HOPS model அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அது எந்த எடிஷன்ல இருக்கு? இப்போ உங்களுக்கு அது क्वेश्चन வரல. அதுதான் உங்களுக்கு அந்த புக்ல கிடைக்கும். இப்போ நீங்க ஜிஎஸ் அந்த புக் எடுத்துட்டு ஹாப்ஸ் மாடல் சோஷியல் செக்யூரிட்டிக்குள்ள ஹாப்ஸ் மாடல் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த எடிஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஹவ் அண்ட் ஹெல்த் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் ஷுட் பி டிசைன் அப்படிங்கிறது அந்த புக்ல இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஓகே, ஐ ஷோ தட் இன் ஈவினிங் எல்லாமே காட்டுறேன். ஸோ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து த்ரூ ஆயுஷ்மான் பாரத் we are giving 5 lakh per family. You can get the treatment in any hospital, empaneled hospital, whichever government has provided. Is 5 lakh, and every state government is also providing a health insurance. We are having a comprehensive Chief Minister's health insurance scheme in Tamil Nadu, which is also providing another 5 lakh. So, if Tamil Nadu you will be provided 10 lakh, 5 plus 5. So, in the Mari, health insurance or first step already government has started. நம்ம சொன்னோம்ல
launch pad எது இருக்கணும்னா இன்சூரன்ஸ் தான் இருக்கணும். அதுல ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா we have started off with ஆயுஷ்மான் பாரத் and நம்ம ஊர்ல we had கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம், சிஎம் காப்பீட்டு திட்டம், in YSR health insurance scheme in Andhra or Anna insurance scheme. Anna insurance னா NTR ஓட நேம்ல in Andhra. So இந்த மாதிரி every state government have their own health insurance scheme. So அதோட that is only the first step for the launchpad model. So அதை தாண்டி we are having ESIC, Employee State Insurance Corporation. This ESIC is running a lot of hospital called ESI hospital throughout India. So in the ESIC hospitals, any person whoever is taking part in the ESIC scheme, it is coming under Ministry of Labor. So any person who is earning an income below 21,000, earlier it was 15,000, now it is increased to 21,000. 21,000 கீழ earn பண்ற யாரா இருந்தாலும் they can join the ESIC scheme and they can pay 4% of their income. So அப்படி pay பண்றவங்களுக்கு you will be given the free quality services in the ESIC hospitals. So in Chennai also we are having two important ESIC hospitals, one in Nayanavaram, one in KK Nagar. பாத்திருக்கீங்களா? Ministry of Labor. So this is the health security we are providing Ayushman Bharat program and PM Abhim scheme nu paathirukom. Ayushman Bharat health infrastructure scheme. So on the PM Abhim scheme patti padinga, it's a holistic coverage. But what is the data which you need for mains? Still 40 crore people are not yet covered under health insurance scheme. India la innor 40 kodi perukku health insurance poi serala abingiradhu mains answer rating ஒரு point. So remember this 40 crore. Next, for income security, classically income security we are having GPF, EPF and PPF. மூணுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன? prelims point of view இதான் கேட்பாங்க. GPF னா General Provident Fund, PPF னா Public Provident Fund, EPF னா Employee Provident Fund. These three Provident Fund is what we'll be getting in the preliminary. So General Provident Fund is for government employees. Government employees oda annual monthly salary lende they'll be taking the money and it will be deposited there, and you can take this money lump sum during the retirement or also you can take every 6 months. So that is GPF. GPF is only for government employee. General Provident Fund G irukla, G government அப்படினா வச்சுக்கோங்க. Next வந்து PPF. PPF அப்படிங்கிறது யாருக்குன்னா Public Provident Fund. So it is going to be open to all. So any person, any individual, whoever wants to enroll in this can go and enroll. So இப்போ for example, இப்போ GPF அப்படிங்கிறது வந்து generally it is for government னா, EPF அப்படிங்கிறது வந்து organized sector workers, PPF is open to all. That is how it goes. So organized sector workers, any establishment with 20 workers or more should be enrolling in the EPF scheme, Employee Provident Fund scheme. Employee Provident Fund scheme la employer should put a 12% share and employee oda wage la ஒரு 12% share. That 12% share will go and it will be deposited there. இதுக்கு தான் வந்து நம்ம பிரதான் மந்திரி புரோத்சாகன் யோஜனா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஆயுஷ்மான் பாரத் ரோஸ்கார் யோஜனா அப்படிங்கிறது பார்த்தோம், where government is putting this 12% share. So I'm not going into detail about the schemes. Names மட்டும் சொல்றேன்ல, நான் சொல்ற schemes ஓட names எல்லாமே prelims point of view have to study in detail. So the EPF. So GPF is for government employee, EPF is for organized sector employee. Then what is there for unorganized sector? So any public in the unorganized sector, they can use the PPF, Public Provident Fund. So the same model is provided in the 3 scales. So இதுக்கு அப்புறம் பிரதான் மந்திரி கிசான் மான்தான் யோஜனா, அதே மாதிரி வந்து அடல் பென்ஷன் யோஜனா, ஸ்ரம் யோகி மான்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரதான் மந்திரி லகு வியாபாரி மான்தன். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் we are having. Lagu pension schemes we are having. Atal pension yojana is any person can join. You can pay for a pension up to 1,000 to 5,000. Ana Kisan Mandan Yojana vandu it's a pension scheme for farmers. Adhe mari vandu Lagu Vyapari Mandan is a pension scheme for any street vendors or any small micro level la irukra unorganized entrepreneurs. Like ஒரு street vendors, நம்ம டீ கடை அண்ணா இருக்காருல்ல, நம்ம லெமன் டீ குடிப்போமே அவரு. ஸோ அவங்களாம் வந்து என்ரோல் பண்றதுக்காக தான் அந்த லகு வியாபாரி மாந்தன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரம் யோகி மாந்தன் இஸ் ஃபார் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் ஒர்க்கர்ஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் எனி அன்ஆர்கனைஸ்டு ஃபர்ம்ஸ், அவங்களுக்காக ஸ்ரம் யோகி மாந்தன். ஸோ ஸ்ரம் யோகி மாந்தன், லகு வியாபாரி மாந்தன் அண்ட் கிசான் மாந்தன், இது மூணுத்துலயும் வந்து they will be providing an assured pension of 3,000 per month at the age of 60. So go and study about the pension schemes. இந்த schemes எல்லாமே பிரிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். You have to know about the schemes. So PM Kisan, 6,000 per annum is provided to all the farmers. Earlier it was only for small and marginal farmer. Now it is being provided to all the farmers. And new pension scheme. Now this is a very big debate. New pension scheme versus old pension scheme. Everyone are asking me to make a video regarding the difference between new pension scheme and old pension scheme. So what I'm doing, I'm waiting for economic survey to come. Surely there will be an article in economic survey. They will be talking about it. Appo already discuss pannilame அப்படினு I have not yet discussed it yet. Okay. So we'll discuss about new pension scheme, old pension scheme there. And
இதுல எதுலயுமே நீங்க வரலன்னா உங்களுக்காகவே ஆபத் ரக்ஷக் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் வந்து எது இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் எம்ஜி நரேகா. எம்ஜி நரேகா இஸ் தி இன்ஃபார்மல் income guarantee scheme which is provided in the rural areas. Up to 202 is the average wage in the MG Narega per day. So it is a very important scheme. MG Narega பத்திய ரெண்டு எடிட்டோரியல்ல discussed. MG Narega உடைய e-governance model and MG Narega ல இருக்கிற issues பத்தி I would have discussed in 2 editorials which you can go and see. So these are all the social security. So this is what social security. இப்போ social security பத்தி ஒரு essay கேட்டா எழுத முடியுமா? உங்களால வெறும் GS answer மட்டும் இல்ல. You can write an essay. This is the diagrammatic and pictographic representation of how a scheme should be designed. Design of a scheme is itself is there in the syllabus. Other than what is social security and schemes pati pesiyaachu. Idu vechu you can write any answer with respect to social security which is very common. Endha answer vandalum indha point vechu eppadi adu eludunumgradha vandu you have to think. Okay. So universal basic income அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அப்படின்னு 2017 economic survey there is another suggestion. So what is this universal basic income? So it's an idea which is being proposed. நம்ம நிறைய சப்சிடி தரோம். abolish all this subsidy and replace with universal basic income. சப்சிடி நம்ம ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குற இந்த எல்லா சப்சிடியும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் மாசம் 10,000 ரூபாய் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்றது யூனிவர்சல் பேசிக். எவ்ரிவன் will get monthly 10,000. கவர்மெண்ட் will be putting in your bank account monthly 10,000 வந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் தான் ஒரு யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம். சோ இது கொண்டு வரலாமா வேணாமா 2017 எக்கனாமிக் சர்வேல we discussed. Okay, no, not we discussed, it is there in the economic survey. So அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஸ்கீம் கொண்டு வந்தா it is having its own positives and negatives. Positives என்ன அப்படின்னா social security is ensured, money supply is increased, purchasing power is going to increase, people will be getting the money, people are getting agency. ஏன்னா பணத்தை எங்க செலவு பண்ணணும் that person can decide. But what is the problem? That money also will be wasted for some other thing. It might be a moral hazard because it might be an incentive for the people to not to work. So இந்த மாதிரி moral hazards இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி there was a criticism with respect to universal basic income. But universal basic income it was implemented to certain level in Brazil அப்படிங்கிற மாதிரி they would have discussed in 2017 economic survey. Okay, so இதையும் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கு. So universal basic income பேசுற மாதிரி universal basic insurance கொண்டு வாங்க. Now we have taken the first step here. Now we'll go to the next step அப்படின்னு சொல்றதா universal basic insurance. So இந்தியாவுடைய insurance penetration is 4%. Only 4% is the insurance penetration in India. So that is the issue here. So still we are having 96% left. So it should be covered. And India is having the lowest level with respect to insurance penetration. So in India the awareness about insurance இன்னும் வரல. So that is the issue now. So in the insurance penetration data government increase பண்ணனும் அப்படிங்கறத வந்து way forward. We'll discuss about insurance penetration in economic survey class. அத பத்தி இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So this is with respect to social security. Policy discourse is fragmented and entrenched with the structural constraints. So இந்த வேர்ட் நல்லா இருந்தது. அந்த எடிட்டோரியல்ல இந்த ஒரு லைன் இருக்கும். இந்தியாவோட பாலிசிஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா it is fragmented and entrenched with the structural constraints. So எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கு. So காம்ப்ரிஹென்சிவா, so இப்போ பிஎஃப்னால இவ்வளவு இருக்கு, இன்சூரன்ஸ்னால இவ்வளவு இருக்கு, and everything is தனித்தனியா fragmented-ஆ இருக்கு, and it should be having a lot of structural constraints too. இது எல்லாத்தையும் வந்து யூனிஃபை பண்ணி சிங்கிள் பிக்சரா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் it is the way forward. So just when you're writing answer இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. கிரிட்டிசிசம் எழுதுறப்போ நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றோம்னே தெரியக்கூடாது. உங்களுக்கு புரியுதா? fragmented and entrenched with the structural constraints அப்படின்னு சொன்னா இவங்க ஏதோ ஒரு நல்ல கிரிட்டிசிசம் பண்றாங்க, பெரிய ஆள் அந்த மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்க. லைக் இது நல்லா இல்ல, இது வேணாம், இது சரியில்லை, நாடை இது அழிச்சிரும், அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசமா இல்லாம this is constructive criticism. You are using such words in your answers. So when you are criticizing a government policy, you have to use such words. உங்களுக்கு புரியுதா? So that's why I have taken this word. So this is social security. First editorial. Second editorial, our favorite area, judiciary, and our favorite writer, Sriram Panchu. இவரோட எடிட்டோரியல் எப்போ வந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் மட்டும் இல்ல, we have taken points from this editorial again written by Sriram Panchu, this editorial taken from Indian Express, this editorial again taken from Hindu, Master of Roaster, and this one is the another editorial from Express. இது எல்லாத்தோடைய கம்பைலேஷன் தான் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய issues in judiciary. So what are all the issues in judiciary? லாஸ்ட் எடிஷன்ல தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுல இருந்து 2 பாயிண்ட் ரிப்பீட் ஆகும். So 99 பார்த்தோம் வந்து திரும்ப அதே பாயிண்ட் சொல்றாருன்னு யோசிக்க. So a letter to the new CJI, D.Y. Chandrachud. So he is the new Chief Justice of India and he is going to be the CJI for next 2 years. So இந்த மாதிரி long term கிடைக்கிற CJI வந்து it's rare. Whenever a person is getting long term, they are having time to implement a lot of reforms. So அந்த ஒரு possibility இருக்கிறதுனால
this author Rajkumar he would have written, what are all the 6 important areas which our Chief Justice should address in order to solve the issues in judiciary? He would have written an editorial. So apart from all this, I have also taken point from all these editorials and made the second topic, judiciary. So what is the role of judiciary? So democracy, it is one of the important arms, executive, legislature and judiciary. So judiciary role in India first one is to solve the disputes among the other branches, legislative and executive issue, union and state issues, and any problem with respect to citizens to ensure the fundamental rights and any other judicial issues. Problem solving is the first role of judiciary. What is the second role of judiciary? Second role of judiciary is the interpretation of Constitution of India. High Court and Supreme Court role they are going to interpret the Constitution of India. So these are the 2 main roles of judiciary, solving the disputes and interpreting the Constitution of India. So judiciary is directly involved in the fulfilling the goals of constitutionalism, protection of rights and freedoms, and seeking the accountability from those in power. Legislature executive checks and balance ensure பண்றதுதான் judiciary's role. So separation of power we are having a unified executive and legislature. We are electing a legislature, from that only are picking the executives, but we have separated the legislature and executive with judiciary. So we are not having 3 compartments like in United States. We are having 2 compartments now. Okay. But in the ரெண்டு ஆர்ம்ஸே accountability கொண்டு வர role தான் judiciary's role. So that is the main role. So what are all the issues with respect to judiciary? First issue, 55th edition we would have discussed about the transfer of judges case. I'll ரொம்ப டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன். So transfer of 2 important cases, Sanit Banerjee and Sahil Ramani. ரெண்டு பேருமே Chief Justice of Madras High Court இருந்தவங்க. Both these people were transferred from Madras High Court to Meghalaya High Court all of a sudden. Madras High Court with a strength of 75 judges is one of the largest high courts, and they are transferred to Meghalaya High Court with 4 judges, which is a very small high court. But see, constitutionally they both are same, but this particular transfer of these both the judges were seen as a punishment kind of a transfer. So according to the Ashok Reddy case, Supreme Court has said that transfer of High Court judge should not be for punishment or should not be for any disciplinary action. Transfer of judges should always be focusing on administrative simplicity or administrative efficiency. So judicial efficiency, public interest, better administration of justice, you should be transferring them and not for punishment. The judgment, but these 2 transfers are considered to be controversial. So under the 55th edition, I would have discussed. So Article 222 says that Chief Justice of India, so President of India can order the transfer of any High Court judge after the request coming from Chief Justice. He should consult the Chief Justice of India. So Chief Justice of India, third judge's case, they have created something called collegium. So Chief Justice of India plus 4 other Supreme Court judges, we created collegium in the third judge's case. So in the 5 பேருமே they are going to advise the president with respect to transfer of High Court judges. So Article 222 இதான் சொல்லுது. 222 was interpreted like this in the collegium third judge's case. Plus இப்போ third judge's caseல என்ன சொல்றாங்க, Chief Justice இந்த 4 ஜட்ஜ் கூட மட்டும் ரெஃபர் பண்ணக்கூடாது. He should also consult the Chief Justice of High Court of the origin court and the receiving court. If a Madras High Court judge is being transferred to Meghalaya, Chief Justice of Madras High Court and Chief Justice of Meghalaya High Court also should be consulted. So மொத்தம் 7 பேரோட deliberation அப்புறமாதான் a transfer decision should be done. And this 7-member collegium advice should be given to the president, and president will be ordering the transfer. So this is the provision which is given in the Article 222. But in Ashok Reddy case, it was interpreted that transfer should be done only based for the administrative efficiency and not for punishment. This recent transfer was seen as a punishment thing, and that's why it was a controversy. So in the mari எப்போ வேணா ஒரு ஜட்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரஷர் இருக்கும்போது how can a judge function with the independence? So transfer எப்போ வேணா நடக்கும் அப்படின்னு இருந்தா we cannot ensure the independence of judge அப்படிங்கிறது தான் argument which is being raised. So first issue random transfers தான் இருக்கு. So this transfer decisions, any decision which is being taken, it should be in the transparent mode. So that is what we would have discussed in the 55th edition in detail. Second issue All India Judicial Services. 37th edition I would have discussed about judicial services. So must watch 37. Yeah, 37 must watch and solrana. What is judicial services? Why it was brought? What 42nd Constitution Amendment did? And what Article 312 says about the Rajya Sabha's power with respect to All India Services? And what Article 233 talks about the appointment of district judges, subordinate judges. So Article 233 talks about district judges. So who are district judges? So district judges will be appointed by governor of the state in consultation with the Chief Justice of particular High Court. So நம்ம ஒரு mechanism என்ன?
So governor should appoint after consulting with the Chief Justice of High Court, Madras High Court. So நம்ம ஊர்ல என்ன வச்சிருக்கோம்னா we are having a mechanism of TNPSC. So TNPSC will be conducting an exam, district judge exam. District judge exam la finally they will making the recommendation. This recommendations will be given to Chief Justices and Chief Justices will give the names recommendation to governor in order to be appointed as district judges. So district judge is going to be the like what collector is doing. Collector is doing, he is the administrative head of the district. SP is the security head of the district and district judge is the judicial head of the district. So அதுதான் வந்து district judge ஓட ரோல். So இந்த district judge ல இருந்து தான் இந்தியால வந்து இந்த district judge positionsல 50% of the post is appointed by the exam conducted by TNPSC and 50% of the post is appointed through promotions. Magistrate level judges will be promoted to district judge. So this is how it goes in Tamil Nadu. நான் தமிழ்நாடு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். So இந்த மாதிரி இல்லாம ஆல் இந்தியா ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் ஒன்று கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற நீட் இருக்கு. So district head is all India service officer, collector. Police head is also all India service officer, IPS. Then why not judicial head also? So அதுக்கு தான் all India judicial services should be brought அப்படிங்கிற இந்த நீட் வந்து 42nd Amendment Actல government felt that they created an enabler. Rajya Sabha is given power to enact a provision to bring all India judicial services அப்படிங்கிற ஒரு act provision கொண்டு வரணும். But still they haven't enacted a act in order to bring the all India judicial services. If there is an all India judicial service, we will have Indian judicial service. So these people will be working in the district judges and they will be promoted to high court மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் இருந்துச்சுன்னா we can ensure the administrative efficiency. Like IAS, IPS ஏன் இருக்கணும்னு சர்தார் பட்டேல் சொன்னாரு. So what Sardar Patel said about all India services? They will ensure the uniformity with respect to administration. India fulla ஒரு uniform administration கொடுக்கணும். அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது. It should be uniform administration with a high standard இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் we need all India services அப்படின்னு சொன்னோம். The same thing also needed in judiciary. So that's why there is a need for all India judicial services in order to increase the quality representation and in order to reduce the corruption with respect to appointment. We need such a transparent examination. But there will be the issue of language barrier. ஏன்னா district courtsல வந்து other states ஓட judges வரும்போது language barrier can be an issue அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. But of course IAS officers, IPS officers are learning the languages. So that நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங்ல இந்த மாதிரி இதை வந்து நீங்க அப்படி பார்க்க கூடாது. கிரிட்டிசிசம்க்கு அது ஒரு பாயிண்ட் தான். அங்க கிரிட்டிசிசம் எழுதணும். வே ஃபார்வர்டுக்கு இது இப்படி எழுதணும். That is how you write the answer. You don't be very sticking to the point. Federal tensions வருது. Federal tension என்னதுன்னா இவ்வளவு நாளா ஒரு district judge is appointed by governor at with the state level machinery. இப்போ ஆல் இந்தியா ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா the local high court will lose the control of the district judges அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ வந்து ரைஸ் ஆகுது. So that is the federal tension with respect to this. How IAS and IPS is having a federal tension with respect to union and state, with respect to transfer and all this thing. The same issue also can come அப்படிங்கிறது தான் வந்து the thing which they are raising. So this is all India services. See, 37th edition is a very important thing. 25th edition. 25th edition I would have discussed about master of roster. So what is this master of roster அப்படின்னா Chief Justice of India is called as master of roster. Roster na duty roster அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ Chief Justice of our Supreme Court கீழ மொத்தம் எத்தனை ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க? 33 judges இருக்காங்க. So இந்த 33 judgesக்கும் which judge is going to take which case, which bench is going to take which case அப்படிங்கிற அந்த டியூட்டி அசைன் பண்ற ரோல் வந்து it is the role of CJA. CJA will be assigning the duties to all the other judges. So CJA அப்படிங்கிற இந்த person கிட்ட if the person who is appointed as CJA, if it is not a person with integrity, like what Ambedkar would have said. Ambedkar would have said in a quote that even CJA is also a human being and that person also might be having the problems. So அப்படி இருக்கும்போது this master of roster work done by one individual is being assigning the cases. And ஒரு individual வந்து if that person is not having integrity அப்படின்னா the cases assigned for a particular judge will be biased. ஒரு சில கேசஸ் ஒரு சில ஜட்ஜஸ் கிட்ட கொடுக்கலாம், ஒரு சில கேசஸ் இன்னொரு சில ஜட்ஜஸ் கிட்ட கொடுக்கலாம் based on ideology or political interference. So அதனால instead of one person deciding which case should go to whom, we need collegium to decide it. Like how collegium is deciding the appointments of judges, like how collegium is deciding the appointment of High Court and Supreme Court judges, let the collegium decide the allocation of cases rather than single CJA. So in the Shanti Bhushan case la வந்து Shanti Bhushan would have filed the case. என்ன கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருப்பாருன்னா master of roster should be collegium declare பண்ணுங்க அப்படின்னு ஃபைல் பண்ணிருப்பாரு. பட் CJA வந்து அந்த கேஸ் எடுத்துட்டு no CJA is the master of roster அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாரு. So instead of CJA being the master of roster, collegium with 5 judges should be master of roster. All these 5 judges should take the decision அப்படிங்கிறதா there is a need with respect to this. This is one issue. Next வந்து women judges. So Supreme Court had 256 judges since 1947.
1947 ல இன்னைக்கு வரைக்கும் we are having 256 judges, but how many women judges? Only 11 women became the Supreme Court judges. 256 பேர்ல 11 பேர் தான் women judges Supreme Court judge ஆயிருக்காங்க, மிச்சது எல்லாருமே men தான். So women are not represented in the Supreme Court judiciary, which is a very big crisis with respect to Supreme Court. And we are not yet got even a single Chief Justice of India who is a woman. So, and there is a possibility that the recently appointed Justice Nagaratna will become the first woman Chief Justice of India in 2027. So, it has been expected. So, அதே மாதிரி High Court ல வந்து only 7.2% of the High Court judges are women. Supreme Court ல only 11 out of 256 are women in 70 years. With respect to SC ST judges, 3% of High Court judges are belonging to SC STs, who are having the population of almost 25%. So there is a very big underrepresentation in judiciary because of lack of reservations. Reservationsங்கிறது இல்லனா SC STs will not get enough representation அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு testimony தான் this particular data. Reservationங்கிறது ஒன்னு இருக்கிறதுனால தான் people belonging to SC ST community got representation in various fields. Reservation இல்லாத ஒரு field எது அப்படின்னா Supreme Court and High Court. Reservation illana only 3% are becoming judges. That is the very big issue with respect to this. One data is the testimony. And of this 256 people, only 5 people belonging to SC community became Supreme Court judges. 256 la 5 பேர் தான் SC people who became the Supreme Court judges. So this is the one ST judge, 5 plus 1 in the 256. So this is the representation of judiciary. Judiciary should be represented. எல்லா கம்யூனிட்டியும், எல்லா காஸ்டும், எல்லா creedum, all group of people represent ஆனாதான் their concerns and their sensitivities will be represented. If a woman judge வந்து Supreme Court குள்ள போகும்போது தான் woman sensitization will happen. So that's why there would have been an editorial criticizing how insensitive was judiciary with respect to women related judgments அப்படிங்கிறது we would have seen. So this is the issue. We need a judge from women. Women said we need a judge from LGBTQ community, transgender community. இந்த மாதிரி எல்லா சைடுல இருந்து we need representation. Differently abled people. So எல்லா side representations இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. This is one issue with respect to judiciary. We are talking with data which is taken from the Supreme Court's website. So அதனால it's official data. Next, Court of Appeal. 30th editionல we would have discussed. Court of Appeal அப்படின்னா என்ன? இப்போ சென்னையில வந்து இப்போ நீங்க ஒரு High Court judge இருந்து appeal பண்ணா you have to go to Delhi. Imagine a person in Kanyakumari. எல்லா வாட்டியும் அவங்க Supreme Court கேஸ் போடணும்னா every time that person has to go to Delhi. Okay. Since Supreme Court is existing in only in one area, the accessibility of justice, now accessibility is important part of security. Accessibility of justice is far away for the people from many corners of India. So adanala there is a demand for a court of appeal to be established in all the 4 important cities. South zone, east zone, west zone. Let us have a court of appeal. Let Supreme Court take only the constitutional cases. Let this court of appeal in the Chennai or Bombay or Calcutta or Delhi take up the appellate cases from high courts. So appellate cases எல்லாமே இந்த கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் எடுத்துக்கிட்டோம். வெறும் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் கொஸ்டின் மட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற இந்த டிமாண்ட் வந்து இட் இஸ் பீங் ரைஸ்ட் அண்ட் வேரியஸ் லா கமிஷன்ஸ் ஹவ் ரெக்கமெண்டட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல். அண்ட் Chandrachud also was when he was a justice he was favorable about this idea. So let us see whether he is implementing after becoming the CJA. So on constitutionally we are having a provision. Chief Justice of India, after permission taken from the President of India, can establish the court of appeals அப்படிங்கிற the provisions வந்து we are having. Like Madras High Court we are having Madurai bench, we are having a Puducherry bench. So அந்த மாதிரி Supreme Court we need benches அப்படிங்கிற அந்த need தான் வந்து இந்த particular concept. It will increase the accessibility. இதுக்கு ஒரு testimony இருந்தது அந்த editorial பார்த்திருப்போம். Number of cases going to Supreme Court வந்து number of cases coming from Tamil Nadu, all the states compare பண்றாங்க. Highest amount of Supreme Court cases எங்க இருந்து வருதுன்னா பஞ்சாப், ஹரியானா, யூபில இருந்து தான். ஏன்னா they are very nearby ல, so they are easily going there and appeal, going to an appeal. Other states they are restricting their appeal at the high court level itself, since the accessibility is also a reason அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. So number of appeals from Punjab and Haryana is high compared to all the other states because of the accessibility. So that is the data which they would have discussed there. And collegium பத்தி நான் பேசல, 90th edition போய் பாருங்க. It is a detailed explainer about the issues with respect to collegium and need for the NJSC system. அதை பத்தி we would have discussed. Uncle Judge syndrome அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, all the in the 256 Supreme Court judges பார்த்தோம்ல, they all belong to some 20 families அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. So relatives of judges only they are being appointed as Supreme Court judges because of the lack of transparency with respect to judicial appointments அப்படிங்கிறது the issue which was raised. So see 90th edition I would have discussed. So இதான் issues in judiciary. இதை தாண்டி issues எதுவும் இல்லை ஜுடிஷியரியில். இவ்வளவுதான். ஜுடிஷியரி ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா Supreme Court, High Court இவ்வளவுதான் issues இருக்கு. Maybe if you are seeing all these editions, you will understand those issues in detail. I have just given a brief
one-liner explanation for each issue. இதை பத்தி டீடைலா ஒரு 20 நிமிஷம் எல்லாத்துலயும் பேசியிருப்பேன். So that is what this thing is. And what is the reforms? இது எல்லாம் சரி பண்ணணும், அதான் reforms. So நம்ம எப்படி நம்ம வந்து issues reforms பார்த்துருக்கோம். என்னென்னலாம் issues எழுதுறீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் சரி பண்ணணுங்கிறது வே ஃபார்வர்ட். வே ஃபார்வர்டுக்கு தனியா ஒன்று படிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. கிடையாது. நீங்க இஷ்யூஸா படிச்சது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணுங்கிறதா வே ஃபார்வர்ட். ஸோ அதுக்காக தனியா படிச்சு அது நான் படிக்கலையே தெரியலையேன்னு நிறைய பேர் விட்டுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஸோ வே ஃபார்வர்ட் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ்க்கு வி நீட் அ நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன். அட்லீஸ்ட் வி நீட் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் என்ஜிஐ. சரி, நீங்க என்ஜிஐசி வச்சுக்கிறீங்களா இல்ல கொலீஜியம் வச்சுக்கோங்க. போத் இட்ஸ் யுவர் விஷ். வாட் எவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ், லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஜுடிஷியரி இஸ் டிசைடிங், லெட் தம் டிசைட். Let it be NJSC or let it be collegium. The thing is, it should be transparent. I should know why this judge is being appointed and I should know why this judge is not being appointed. So, or IAS examination or appointment is transparent. Or MP MLA or election is transparent. And the MPs, whoever is in majority, they are becoming prime minister, it is transparent. And the MLAs, whoever is in majority, they are becoming chief minister, is transparent. But why this particular judge is becoming high court judge? Why this judge is becoming Supreme Court judge? It's not transparent. On what basis they are appointing is not transparent. So that is the issue with respect to collegium. And now Law Minister and Chief Justice of India are discussing about how to reform it. So let us wait and watch. Next on the disparity in the retirement age. So retirement age for High Court judges, last week we discussed. Retirement age of High Court judges should be increased to 65. Why 62 for High Court judges? Let them work till 65. They are having good a few whoever are eligible to Supreme Court, let them go to Supreme Court. Rest of the people, let them work in High Court itself. We would have discussed and bring back the ad hoc judges concept. Ad hoc judges and additional judges concept. Article 127, 128 and 224 of the Constitution talks about ad hoc judges and additional judges. Whenever there is a huge case burden, Chief Justice of India can call a retired judge to be part of the bench, or the Chief Justice of India can call a High Court judge to be part of the Supreme Court bench. So in the Mari provisions, unused article, Constitution unused articles. So on the Mari, one of the unused articles, in the article, use pannunga. We are having pendency. There is a need. Technological upgradation. So this is the classic data. In the ratio, 71,000 cases are pending in Supreme Court. 59 lakh cases are pending in High Court. 4.1 crore cases are pending in the lower court. So any mains answer rating, the data on it's a classic data, and every year it is increasing. So in the last solve one of the solutions is the technological upgradation, being hybrid virtual hearings, e-courts. In the Marian initiatives, let us increase the pendency issues. Let us solve the pendency issues. So pandemic hybrid online justice. So if the Court of Appeal and the accessibility solution, many people from Madras also were able to join the Supreme Court hearing through Zoom itself. Zoom it was good. So why not bring in the hybrid system with respect to Supreme Court? If pandemic Supreme Court again went back to offline mode. So we need hybrid mode. If KingMakers class is hybrid, you are all offline. Many people are seeing from YouTube. Why not Supreme Court do the same? Whoever can come to Delhi, let them come to Delhi. Whoever cannot come to Delhi, let them appear in Zoom. So that is the hybrid system which is being demanded, and it is a successful system in United States, UK, and all the developed countries. So we should also bring in the hybrid system. And Justice Chandrachud is a tech-savvy person, so hope he already took the first step of bringing in the live telecast of Supreme Court. Recently, benches it is being live telecasted in YouTube. YouTube National Informatics Center page Supreme Court is being live telecasted in the recent times. National Informatics Center YouTube channel. So you can see the live telecast. Training and capacity building. Training and capacity building is not only needed for IAS and IPS officers, it is also needed for Supreme Court and High Court judges. So National Judicial Academy, they should improve the system with respect to the training of judges. In the point. National Lawyers Academy. Not only judges, even lawyers need training. Lawyers also should be updated with respect to law. Lawyers also should know new ways of jurisprudence. What jurisprudence is being followed in various other countries. They have to bring that systems in India. Then only legal system will be improved. Legal education. Legal education mediocrity should be solved. New education policy should address this issue also. Legal education curriculum should be updated. Jurisprudence new methods of interpretation of cases are being evolving. Like a proportionality test brought by the Puttaswamy case. Nyanaka Gandhi case, due process of law. In the judicial innovations, judicial jurisprudence innovations, it is being happening throughout the world. And the India innovation, basic structure or due process of law, or bringing in the proportionality test, or bringing in the aggravating or mitigating circumstances with respect to
டெத் பெனால்டி இன் எந்த கேஸ்? பச்சன் சிங் கேஸ் அண்ட் மச்சி சிங் கேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நியூ வேஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் யூஎஸ்ல ஒன்று நடக்கலாம், பிரிட்டன்ல ஒன்று நடக்கலாம், ஆஸ்திரேலியால ஒன்று நடக்கலாம். அங்க நடக்கிறது எல்லாத்தையும் வெதர் அவர் ஜட்ஜஸ் ஆர் ஸ்டடிங், whether our lawyers are studying, whether our legal LLB or law collegeல கத்து கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிற அந்த அப்டேட்ஸ் வந்து we need in the education system in order to make our judiciary efficiency. And last thing is independence of judiciary is the essence of the India's constitution. So Judicial Council Act of 1980 அப்படிங்கிற இந்த சிஸ்டம்ல வந்து யூஎஸ்ல வந்து they brought this act. எதுக்குன்னா this act is going to Judicial Council அப்படின்னு ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி they are taking care with respect to the appointments and punishments or any actions to be taken against the judges. For judges, இப்போ ஒரு IAS officer ஒரு தப்பு பண்றாருன்னா he is being suspended. Whether a high court judge is being suspended? No. So இந்த மாதிரி legal action, whether a district judge is being suspended? No. So இந்த மாதிரி judiciaryல இருக்கிற அந்த disciplinary actions எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் வந்து we can take from United States, which is Judicial Council Act. In the model, if it is replicated in India, we can ensure the judicial independence. அதே மாதிரி like how MPs, MLAs are putting their assets and putting அவங்களோட சொத்து மதிப்பெல்லாம் வந்து பப்ளிக்கா போடுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி why not Supreme Court judges and High Court judges? எதுக்காக MPs, MLAs and ministers are putting their income and all those அந்த சொத்து மதிப்பெல்லாம் ஏன் வந்து பப்ளிக்கா போடணும்னு சொல்றோம்? ஏன்னா கரப்ஷன்ல அவங்க சம்பாதிக்க கூடாது, டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட் அசெட்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. Why not for judiciary? So still judiciaryல it is not being transparently brought. So அதுவும் வந்து it should be brought, disclosure of assets. So judiciaryல அவ்வளவுதான். Problems, way forward. So இனிமேல் எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் you can write, including a essay. Essay வந்தா கூட இனிமேல் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு you can easily manage. புரிஞ்சுச்சா? So இப்போ இந்த ஒரு see here, Collegium, Critical Analysis, 90th edition, Judges Transfer, 55th edition. So இந்த லைனா judiciary ஒரு 10 editions இருக்குல்ல, இது எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி தான் நான் செகண்ட் எடிட்டோரியல் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். So this is how you have to use the editorial reserve. Editorial reserve எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே I have taken this judiciary issue. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? இங்க பாருங்க, Judges Appointment and Retirement, 99th edition, last week தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். 6 reforms in judiciary, 93rd edition, All India Judicial Services, 37th edition, CJI Master of Rooster, 25th, Women Judges, 31, Seat of the Supreme Court, 30, Lok Adalat, 30, Draft Mediation Bill, 58. So in the 61 ல இருந்து 70 வரைக்கும் இருக்கிற இந்த 10 editions, so it is about judiciary தான். So in the this is any no question can come out of this in judiciary. உங்களுக்கு புரியுதா லாஜிக்? So that is how it goes. So now third editorial is going to be about corruption. This is my most third and fourth editorial, fifth. முதல் ரெண்டு வந்து ஃபுல்லா வந்து சப்ஜெக்டா டெக்னிக்கலா போச்சு. It is be heavily loaded with the content. அடுத்த 3 editorialஸும் வந்து it is for you. நாளைக்கு நீங்க ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஆகுறப்போ what a civil servant should keep in mind அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த 3 எடிஷன்ஸும். நீங்க எல்லாருமே இதை தான் மைண்ட்ல வச்சிருக்கணும். இந்த அடுத்த 3 எடிஷன் நம்ம பேசுறது தான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி தி பேஸ் ஃபார் யுவர் என்டையர் சிவில் சர்வீசஸ் ஜர்னி. ஓகே, ஸோ என்னோட அகைன் இது வந்து பர்சனலா நான் பிக் பண்ண ஃபேவரட் எடிட்டோரியல்ஸ் விச் எவர் வென் ஐ வாஸ் ரீடிங். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் தி செஷன். ஸோ இது பெங்களூர் ஃபிளட்ஸ் டைட்டில் தான் ஃபிளட்னு இருக்கும். ஒரு ஃபிளட் பத்தியே பேசல. இந்த எடிட்டோரியல் வாட் யூ வுட் ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இஸ் பெங்களூர்ல ஒரு ஃபிளட் வந்துச்சு, இந்தியா ஃபுல்லா ஃபிளட்ஸ் நடக்குது. இந்த ஃபிளட்ஸுக்கு காரணம் மழை கிடையாது, இந்த ஃபிளட்ஸுக்கு காரணம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது, இந்த ஃபிளட்ஸ்க்கு எல்லாம் காரணம் ஒரே ஒருத்தர் தான், அவர் பேர் கரப்ஷன். Corruption is the main reason why India is flooding. அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரோடக்ஷன்ல மட்டும் தான் அதை பத்தி பேசியிருப்பாரு. மிச்சது ஃபுல்லா கரப்ஷன் பத்தி தான் they would have discussed in this. So why I am taking this editorial அப்படின்னா why corruption is happening அப்படிங்கிறது you have to understand. So we would have discussed. இது வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்தவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். So corruptionனா என்ன, அதோட டைமென்ஷன் என்ன, why corruption is existing in India அப்படிங்கிறது we would have discussed in this particular edition. Okay, so why corruption is happening? So அன்னைக்கே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் த சேம் ரீகால் தான். இந்தியன் படம் சீன். ஸோ சேனாபதி அந்த நேல்கள் ரவி டாக்டர் கிட்ட கேட்பாரு. ஓகே, அந்த டிவி ஷோல வந்து கட்டி போட்டு இப்போ என்ன கொல்ல போறீங்களா சார் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த சேனாபதி என்ன சொல்லுவாருன்னா அந்த கான்வர்சேஷன்ல ஒரு டைலாக் வரும். என்ன கேட்பாருன்னா இந்த கமல் கேரக்டர், இந்தியாவில மட்டும் தான் லஞ்சம் இருக்கா, உலகத்துல எங்கேயுமே லஞ்சம் இல்லையா அப்படின்னா கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவாரு, உலகத்துல வேற எங்கேயுமே லஞ்சம் இல்ல, இந்தியாவில மட்டும் தான் லஞ்சம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டாக்டர் சொல்லும்போது பலார் நடிச்சுட்டு கிடையாது, உலகம் பூரா லஞ்சம் இருக்கு. கரப்ஷன் இஸ் தேர் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட். பட்
அவங்க ஊர்ல எல்லாம் கடமையை மீறதுக்கு தான் லஞ்சம், நம்ம ஊர்ல தான் கடமையை செய்யறதுக்கே லஞ்சம் வாங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலார்னு அடிப்பேன். சோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் which you have to understand here. சோ கடமையை மீறதுக்கான லஞ்சம் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ரம் அர்த்தசாஸ்திராஸ் டைம் itself. அவர் கூட எழுதியிருக்காருப்பா, திருவள்ளுவர் கூட would have discussed about the corruption. கடமையை மீறதுக்கான லஞ்சம். சோ வாட் இஸ் கடமையை மீறதுக்கான லஞ்சம், கடமையை செய்யறதுக்கான லஞ்சம், அதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? இப்போ நீங்க டிரைவிங் வித்வுட் ஹெல்மெட், அப்போ டிராபிக் போலீஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கிறாரு, பிடிச்சி ஃபைன் போடுறாரு 1000 to 5000 5000 rupees அப்படின்னு 1000 அப்படி யாரு? நீங்க தானா? நீங்க சோ 1000 rupees ஃபைன் போடுறப்போ, சார் என் மேல ஃபைன் போடாதீங்க, இந்தாங்க 100 ரூபாய் அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. அவர் அந்த 100 ரூபாய் வாங்கிட்டு சரிப்பா போ அப்படின்னு அனுப்புறாருல. So the duty of the traffic police is to catch you and put fine. But he got the 100 rupees and he let you free. So அவருடைய கடமையை மீறி இருக்காரு. சோ கடமையை மீறதுக்கு தான் நாங்க இப்போ ஒரு தப்பு பண்றோம், அதை நீ கண்டுக்காத அப்படின்னு போலீஸ் கிட்ட சொல்றோம். நாங்க ஊழல் பண்றோம், அதை நீ கண்டுக்காத அப்படின்னு சிபிஐ கிட்ட சொல்றோம். சோ இந்த மாதிரி கடமையை மீறதுக்கான லஞ்சம் இஸ் தேர் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்ட். அண்ட் அர்த்தசாஸ்திரால கௌட்டில்யா எழுதியிருக்காரு, திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்காரு, அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் we are seeing it throughout the world. பட் இந்தியால இருக்கிற லஞ்சத்துல, இந்தியான்னு இல்ல பட் இன் ஜெனரல் நம்ம என்ன பேசுறோம்னா, இந்த கரப்ஷன் cannot be abolished. இந்த கரப்ஷன் வந்து it can be minimized தான், cannot be abolished because humans இருக்கிற வரைக்கும் கடமையை மீறதுக்கான லஞ்சம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். அதோட இன்டென்சிட்டி குறைக்கணும், செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் அதிகப்படுத்தி we can solve it. பட் நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கரப்ஷன் சிஸ்டம் எப்படி என்ட்ரன்ஸ் ஆயிருக்குன்னா, கடமையை செய்யறதுக்கே லஞ்சம். இப்போ யூ ஆர் கோயிங் டு தாசில்தார் ஆஃபீஸ், யூ வாண்ட் டு கெட் ஓபிசி சர்டிபிகேட் ஆர் அன் இன்கம் சர்டிபிகேட். அந்த ஓபிசி சர்டிபிகேட் நீங்க அப்ளை பண்ணா அதுக்கு 60 ரூபாய் வாங்கிட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுக்க வேண்டியது கடமை. நான் வந்து கையெழுத்து போடுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு தருவ அப்படின்னு கேட்கறாங்கல்ல. இப்ப நீங்க தப்பு பண்ணல, யூ ஆர் ஹேவிங் ஆல் லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ், யூ ஆர் எவ்ரிதிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட், பட் ஸ்டில் தே ஆர் நாட் கிவிங் இட் டு யூ. வித்தின் 1 week தே ஷுட் கிவ். ஒரு மாசம் ஆகி கொடுக்கல, டேபிளா போறீங்க, எங்கேயுமே கொடுக்கல, இது சரியில்லை அது சரியில்லை, நம்ம எவ்ரிதிங் இஸ் பர்ஃபெக்ட், பட் தட் பர்சன் இஸ் நாட் கிவிங் டு யூ பிகாஸ் நீ எனக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தாதான் ஐ வில் கிவ் யூ தி சர்டிபிகேட். இதுதான் கடமையை செய்யறதுக்கே லஞ்சம். சோ அவங்க பேசிக்கா செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யறதுக்கே லஞ்சம் வாங்க ஆரம்பிச்சதுனாலதான் இந்த கரப்ஷன் ப்ராப்ளம் இன் இந்தியா இஸ் வெரி பிக் என்ட்ரன்ஸ்ட் இஷ்யூ. சோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் a very big problem here. So இந்த கரப்ஷன் தான் வந்து it is a very big issue and it started during the British era. பிரிட்டிஷ் வந்து when they were administrating here, the British officials வந்து அவங்களோட ரேஷியல் சுப்ரிமசினால, அந்த திமிருனால வந்திருக்கும், நீ உனக்கு இது வேணும்னா எனக்கு என்ன கவனிப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக்ல ரேஷியல் சுப்ரிமசினால கொண்டு வரப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் தான் இது. நான் கையெழுத்து போடுறதுக்கே நீ எனக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம். சோ அந்த பிரிட்டிஷ் டைம்ல அந்த பிரிட்டிஷ்க்கு அந்த பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், அது the same bureaucracy when it continued after independence, the same habit got continued with respect to police or with respect to bureaucracy. So இந்த கடமையை செய்யறதுக்கான லஞ்சம் தான் வந்து நம்மளுடைய சிஸ்டம் வந்து it is being rotting up. So இந்த சிஸ்டத்தை சரிப்படுத்துறது தான் இஷ்யூவா இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறத we have to understand. இந்த சிஸ்டம் எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற மிஷினரி இருக்குல்ல, பியூரோக்ரட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம், ரெட் டேபிசம் அப்படின்னு சொல்றோம், இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தெல்லாம் உருவாக்கி ஒரு இன்எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம் உருவாக்கி இருக்காங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் அண்ட் அப்ளைங் ஃபார் அ டாக்குமெண்ட், இட் வில் டேக் 1 weekல கொடுக்கணும் அப்படின்னா, the amount of documents and amount of procedure and amount of signatures, that is bureaucratization, has made in such a way that நீங்க இவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும், அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும், அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும். ஏன் அத்தனை பேர்ட்ட கையெழுத்து வாங்க வைக்கிறாங்க? ஏன்னா லீகலா அது அவருக்கு இருக்கு. அதுல 2 பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினா எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம் உருவாக்கிட்டாங்க. இப்போ இந்த இன்எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம்ல நீ கரெக்டான ரூட்ல போனோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் யூ 1 month. நான் உனக்கு 2 நாள்ல போட்டு தரேன், எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடு அப்படிங்கிற சிஸ்டம் வருது. ஸோ தே கிரியேட்டட் இன்எஃபிஷியன்சி. இந்த இன்எஃபிஷியன்சில இப்போ நீங்க நார்மல் ரூட்ல இங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 weekல கிடைக்கும். பட் இந்த இன்எஃபிஷியன்ட் ரூட்ல போய் இப்படி ஒரு பியூரோக்ரட்டைசேஷன் வந்ததுனால இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் 1 month or 2 months. நீங்க இந்த இன்எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம்குள்ள போயிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்கணும், ஒரு விஷயத்த செய்யணும் இந்த கவர்மெண்ட்ல அப்படின்னா இட் இஸ் கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ். நான் வந்து உனக்கு சிம்பிள் ஆக்கி தரேன் இந்த இன்எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம் இல்லாம, ஸோ கிவ் மீ மணி, ஐ வில் மேக் இட் சிம்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க. ஸோ இந்த இன்எஃபிஷியன்சி இந்த சிஸ்டம் இஸ் எனேபிளிங் தி ஆஃபீஸர்ஸ் டு டூ திஸ். இந்த பியூரோக்ரட்டைசேஷன் இந்த எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எனக்கு காசு கொடு அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த இன்எஃபிஷியன்சி தான் அப்போ ப்ராப்ளம். ஸோ வேர் த ரிஃபார்ம் ஷுட் கம், த பியூரோக்ரட்டைசேஷன் அண்ட் ரெட் டேபிசம் அண்ட் இன்எஃபிஷியன்சி தான் என் பிரச்சனையா இருக்கு, அதை சரிப்படுத்தணும். இந்த பியூரோக்ரட்டைசேஷன் ரெட் டேபிசம் சரிப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வரோம், ஒரு ரிஃபார்மை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? So whenever you are bringing in a scheme to reform this inefficiency, these people who are misusing this inefficiency to earn the money are stopping the implementation of it. Okay, மேல ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரோ ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரோ உட்காந்துக்கிட்டு கரப்ஷனை சரிப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா கரப்ஷன் போயிடாது. அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பிரைம் மினிஸ்டராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, சீஃப் மினிஸ்டராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கரப்ஷன் இந்தியாவில போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? தாசில்தார், விஏஓ
there are thousands of Tahsildar and thousands of VAOs and there are lakhs of government officials who are working in the machinery. அவங்க எல்லாரையும் சரிப்படுத்தினாதான் இந்த சிஸ்டம் சரியாகும். உங்க லாஜிக் புரியுதா? அவங்க யாருமே சேஞ்சை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சேஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்துச்சுன்னா they cannot earn. ஸோ இந்த inefficient சிஸ்டம் நம்ம ரிஃபார்ம் பண்ணி டிஜிட்டலைசேஷன், கவர்னன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்து சரிப்படுத்திட்டோம்னா they cannot earn the money. So these people who are sitting inside it, they will not allow the reforms to happen. ஸோ அதனாலதான் சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படிங்கிறது முடிக்கிறது. சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்களே, என்னதுன்னா இந்த சிஸ்டம் தான் சரியில்லை. ஸோ இங்க நீங்க ரிஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா இங்க தப்பாயிடும், இங்க ரிஃபார்ம் பண்ணா இங்க தப்பாயிடும், இங்க ரிஃபார்ம் பண்ணா இங்க தப்பாயிடும். ஸோ எல்லாமே வந்து கிரிட்லாக் ஆயிடும். ஸோ அப்படி ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கிருக்காங்க. ஸோ இந்த inefficient system is the problem for all the corruption in India அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த எடிட்டோரியல்ல they would have discussed as a matter of convenience. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சிட்டிசன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து, காசு கொடுக்குறவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிச்சு பாருங்க. ஈக்குவலி வந்து இவங்களுக்கு வெயிட் பண்ண முடியல, எனக்கு சீக்கிரம் முடிச்சுட்டாங்க, எனக்கு சீக்கிரம் பண்ணி கொடுத்துருங்க, நான் பணம் தரேன் அப்படின்ட்டு they are ready to give money in order to make the job done. So why these people want to pay money? Because it is inefficient. டைம் ஆகுது, முடியல. ஸோ எல்லாமே போய் அங்கதான் வந்து முடியுது. ஸோ லஞ்சம் வாங்குறவர் மட்டும் தப்பு சொன்னா போதாது, லஞ்சம் கொடுக்குறவங்க சைட்லயும் there is an issue with respect to corruption which is happening. So as a matter of convenience, in order to save the time, இப்படி ஒரு inefficient system உருவாக்கி they are having a lot of vested interest and they are resisting any anti-corruption reform whichever it is bringing. So இதுக்கு தான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். honoring the honest system அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்து ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபைலிங் தி இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதை கொண்டு வந்து ஒரு 1 or 2 monthsலேயே வந்து அதை எப்படி பைபாஸ் பண்றது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு வந்து என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதை எப்படி பைபாஸ் பண்ணி லஞ்சம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. உங்க லாஜிக் புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த திங் இஸ். ஸோ இந்த மேட்டர் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் they are stopping all the reforms. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹானஸ்ட் பீப்புள். இப்போ 100 பேருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கு, ஆனா 100 பேருமே கரெக்டா அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா 100 பேருமே கரெக்ட் இல்லை. அதுல ஒரு 10 பேர் நேர்மையான ஆளுங்க இருக்காங்க. ஸோ 10 பேர் நேர்மையா இருப்பாங்க, 90 பேர் கரெக்டா இருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஃபைலை சைன் பண்ணணும்னா 5 லட்ச ரூபா கேட்கறாங்கன்னு வைங்க. இந்த 5 லட்ச ரூபாங்கிறவர் இந்த சைன் பண்ற ஒருத்தர் எடுத்துக்க மாட்டாரு, இந்த 100 பேருக்குமே அது டிவைட் ஆகும். நீங்க சிவாஜி படத்துல பார்த்தா எவ்வளவு ஆப்ஷன், எப்படி அந்த MS பாஸ்கர் கேரக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவருக்கு அவ்வளவு கொடுக்கணும், இவருக்கு அவ்வளவு கொடுக்கணும், ரஜினி கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஷேர் போகும். ஸோ இவர் கொடுக்குற இந்த 5 லட்சம் அந்த ஒருத்தருக்கு போகாது, 100 பேருக்குமே போகும். ஸோ அதுல ஒரு 10 நேர்மையான ஆளுங்க நான் எதுவும் வாங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றதுனால என்ன ஆயிடுது, இவங்களோட ஷேரை சேர்த்து யார் எடுத்துப்பாங்க, இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால நேர்மையான ஆளுங்க வந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, இருந்தா எடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா ஆபீஸ்ல என்ன நடக்கும், மாரல் ஷேமிங் நடக்கும். They will be shaming them, they will be doing them, but they are happy with those people also. இப்போ நீங்க நேர்மையா இருக்குன்னு இருந்துட்டு போ, உன் பேர்லயும் நாங்க பணம் வாங்கிடுவோம், அந்த பணம் நாங்க எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுது. இப்போ அல்டிமேட்லி என்ன ஆகுதுன்னா, லஞ்சம் கொடுத்தவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன சொல்லுவாங்க, 100 பேருக்குமே ஷேர் போச்சுன்னு. ஆனா லஞ்சம் கொடுத்தவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாக்குறப்போ all the 100 got the money. ஆனா இந்த 10 பேர் வாங்கல. even though this 10 people are not getting, they are having the name that they are getting the money. So இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமும் இருக்கு with respect to bureaucracy. So being an honest person itself is a very big challenge with respect to the bureaucracy. இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்ல இன்னொரு மெக்கானிசம் இருக்கு. இன்னொரு மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா, நாளைக்கு வந்து இந்த 10 பேர் கிட்ட போய் ஒரு முக்கியமான ஃபைல் லாக் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் தான் ஃபைல் போடாதான் முடியும், அவர் போடனா முடியாது அப்படிங்கிறப்ப இவர் போட மாட்டேன்றாரு. ஸோ அப்போ எப்படி ப்ரெஷர் வருதுன்னா, இவங்க மேல ஒரு ஃபேக் அலிகேஷன்ஸ் வரும், ஃபேக் கேசஸ் வரும். ஃபேக் கேசஸ் போட்டு உன் மேல ரைடு வரப்போது, விஜிலன்ஸ் வரப்போது, நீ தான் கரப்ட்ங்கிற மாதிரி இந்த 9 பேரும் சேர்ந்து ஒரு கேம்பெயின் பண்ணுவாங்க இவங்க 10 பேருக்கு அகேன்ஸ்டா. இந்த 10 பேருக்கு அகேன்ஸ்டா கேம்பெயின் பண்ணும்போது இந்த 10 பேர் வந்து they will be forced to do. இப்போ என்ன ஆயிடுது, நாளைக்கு வந்து இப்போ இந்த 90 பேரும் வந்து லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் earn பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நாளைக்கு வந்து ஒரு ரைடு வருது, ஒரு கேஸ் வருது, எது வந்தாலும் அந்த கேஸை விசாரிக்கிறவரவர் ஒரு ஹியூமன் தானே, அவர்கிட்ட விலை பேசி சரிப்படுத்திடுவாங்க. ஸோ இவர்கிட்ட வந்து ஒரு 5 லட்சமா 10 லட்ச ரூபான்னு கேட்டு they are escaping the case. பட் நாளைக்கு இவங்க மேல கேஸ் வரும்போது இவங்க என்ன பண்றாங்க, மாச சம்பளம் வாங்குற நல்லவர்கள், இவங்ககிட்ட பணம் இல்லை. நாளைக்கு இவங்க மேல கேஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த கேஸை சரி கட்டுறதுக்கும் பணம் இல்லை, அந்த கேஸை எடுத்துக்கிட்டா காலம் பூரா மாட்டிக்கிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க நேர்மையா இருந்தனால ஃபேக் கேஸ் பண்றாங்க. ஸோ they are being forced to do corruption. ஸோ இப்போ வேற வழியே இல்லை, இவங்களுக்கு கரப்ட் ஆயிருந்தா தான் சர்வே ஆக முடியும் அப்படிங்கிறனால கரப்ட் ஆயிடுறாங்க. ஸோ நேர்மையா போனவங்களும் கரப்ஷன்ல போய் வந்துடுறாங்க. ஸோ ஒரு சைட்ல inefficient system is the problem, இன்னொரு சைட்ல the moral pressure created by the corrupt people on the non-corrupt people is the problem. இந்த 2 entrenched issues-உம் சைக்கிளா போயிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் 75 வருஷமா கரப்ஷனை நம்ம ரிஃபார்ம் பண்ணவே முடியல. உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன் அது இருந்துகிட்டே இருக்கு? ஏன்னா they won't allow the reforms to happen. So இந்த சிஸ்டம்குள்ள how we can solve the issue அப்படிங்கிறது தான் வந்து it is going to be the challenge for all the officers. Of course அந்த 10 பேர் இருப்பாங்க, அந்த 10 பேருக்குள்ள எப்படி நம்ம இருந்து
வர்றது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா ஆல்வேஸ் தேர் இஸ் a need for an efficiency also. So I have always discussed about 3 types of officers. கிளாஸ்ல அடிக்கடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஒன்னு நேர்மையான எஃபிஷியன்டான ஆளு, இன்னொன்னு எஃபிஷியன்சி இல்லாம பயங்கரமான கரப்டான ஒரு ஆளு, மூணாவது வந்து எஃபிஷியன்சி இல்ல கரப்ஷன் இல்ல அப்படி ஒரு ஆள். எதுக்கு இருக்காருன்னே தெரியாத ஆள். இந்த எதுக்கு இருக்காதுன்னு தெரியாத ஆள் தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையில்லை, இந்த சிஸ்டம்க்கு தேவையில்லை. இந்த சிஸ்டம்க்கு 2 பேரும் தேவை. நேர்மையான எஃபிஷியன்ட் ஆளும் தேவை, கரப்ட் ஆளும் தேவை. எப்பப்போலாம் கரப்ஷன் பண்ணுமோ அப்போ அந்த கரப்ட் பியூரோக்ரசி எடுத்துப்பாங்க, எப்பப்போலாம் வேலை நடக்கணுமோ அப்பப்போ நேர்மையான பியூரோக்ரசி எடுத்துப்பாங்க. நீங்க கரப்டான ஆளுங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு கவர்மெண்ட் நடத்திட முடியாது. 70 வருஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும். G20 சமிட் நடக்குது, கரப்ட் IAS ஆபீசர்ஸ் வச்சு நடத்த முடியுமா? ஊழல் பண்றவங்க வச்சு நடத்த முடியுமா? ஊழல் பண்ற IFS ஆபீசர் வச்சு நடத்த முடியுமா? G20 சமிட் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தணும்னா we need efficient person. அந்த எஃபிஷியன்ட் பர்சன் இருந்தாதான் G20 சமிட் நடக்கும். உங்களுக்கு புரியுதா? இப்படி நடக்கும் போது அவனுக்கு வேலை வரும். நாளைக்கு ஒரு ஊழல் பண்ணணும் அப்படின்னா இவனுக்கு வேலை வரும். சோ இதுதான் அந்த 2 டைப் ஆஃபீஸர். மூணாவது ஆஃபீஸர் எனக்கு எதுக்குப்பா, நமக்கு எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு தனியா இருக்கிற அந்த கேட்டகரி. சோ இந்த 3 பேர்ல நம்ம எந்த கேட்டகரியில இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஆஃப்டர் கெட்டிங் தி சர்வீஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில இருக்கணும், எஃபிஷியன்டா இருக்கணும், நல்ல ஒர்க்கும் பண்ணணும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி தி வே ஃபார்வர்ட். அகைன் கரப்ஷன் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன? டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ். எங்கெங்கெல்லாம் லால டிஸ்கிரிஷனரி பவர் கொடுத்து அந்த ஆபீசர்ஸ் டிசிஷன் இஸ் ஃபைனல் அப்படின்னு இருக்கோ, அந்த டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்கிற இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கலி கரப்ஷன் வந்தது. இப்ப இவர் தான் முடிவு எடுக்கணும், நான் முடிவு எடுத்தாதான் உனக்கு நடக்க போகுது, எனக்கு எவ்வளவு தருவேன் அப்படிங்கிறது. சோ டிஸ்கிரிஷனரி பவர் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கறது ஏன்? எஃபிஷியன்சிக்காகவும் டெசிஷன் மேக்கிங், குவிக் டெசிஷன் மேக்கிங்காகவும் கொடுக்குறோம். பட் தட் இஸ் பீங் மிஸ்யூஸ்ட் ஃபார் கரப்ட் பர்பசஸ். சோ இதெல்லாம் தான் வந்து இட் ஹஸ் என்ட்ரன்ஸ்ட் அண்ட் கிரியேட்டட் தி ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கரப்ஷன். சோ இது மூணுத்தையும் வந்து நம்ம ஹிட் பண்ணணும், சிஸ்டம் சரி பண்ணணும். அந்த ஹானஸ்ட் அபிஷியல்ஸை வந்து we have to bring out. and discretionary powers எங்கெங்க இருக்கோ அங்க கரப்ஷன் நடக்குதுன்னா இந்த டிஸ்கிரிஷனரி பவர் இருக்கிற இடத்துல மிஸ்யூஸ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு செட் ஆஃப் SOP வந்து கிரியேட் பண்ணணும். whenever there is a discretionary power அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறது we need to create an SOP so that it is not being misused. so இது எல்லாமே பண்ணிட்டாலே automatically we can come out of the corruption. சோ 3 வந்து we are only checking about the public corruption. பிரைவேட் செக்டர்ல இருக்க கரப்ஷன் பத்தி யோசிக்கிறதே இல்ல. ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கான்ட்ராக்சுவலைசேஷன் அதிகமாகி ஏகப்பட்ட கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் கோயிங் டு தி பிரைவேட் செக்டர், பட் தி பிரைவேட் செக்டர் கரப்ஷன் இஸ் நாட் பீங் செக்டு. சோ பிரைவேட் செக்டர் கரப்ஷன் ஆல்சோ ஷுட் பி செக்ட் இன் தி. அதுக்கு வந்து we need to bring a system, we need to bring a mechanism. ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல இருக்க கரப்ஷன் பத்தி தான் பேசுறோம். e-governance is seen as a one solution to solve all the corruption related problem. கரெக்டா? சேவா மையம் அப்படின்னு ஒன்று வந்து மக்களே டைரக்டா அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அந்த சேவா மையத்தை வச்சு எப்படி கரப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? சேவா மையம்ங்கிறது எதுக்கு வந்தது? நீங்களே ஆக்சுவலி வீட்ல இருந்து ஓபிசிக்கு அப்ளை பண்ணலாம், இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க சேவா மையம்ல போகணும்னு அவசியமே இல்லை. இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் சேவா மையம். டிஜிட்டல் லிட்டரசி இல்லாதவங்களுக்கு எப்படி டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்றது தெரியல, எங்க வீட்டுல பிரிண்டர் இல்ல, இன்டர்நெட் இல்ல அப்படின்னா நீங்க கேன் கோ டு சேவா மையம். ஆனா இப்ப சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு? எல்லாருமே சேவா மையத்துக்கு போனாதான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மாத்தி வச்சிருக்காங்க. அந்த சேவா மையத்திலையும் they are having various mechanisms now. so e-governance அப்படின்னு நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரீங்கன்னா அதை பைபாஸ் பண்றதுக்குன்னு அவங்க 1000 மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. the system is designed in such a way. so that is the entrenched nature which is creating the problem. நாளைக்கு e-governance வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன், அவர் ஒருத்தர்கிட்ட டேட்டா பேஸ் இருக்கு, அந்த டேட்டா பேஸ் நினைச்சா அவங்க எப்படி வேணா மாத்தலாம். இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்கு, லேண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, அதை நம்ம டிஜிடைசேஷன் பண்றோம். டிஜிடைசேஷன் ஆஃப் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் a much needed reform. பட் அதுல இருக்க இன்னொரு சைடு சொல்றேன் பாரு, அந்த லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் டிஜிடைஸ் பண்ணும்போது உங்க பேரை போடாம வேற ஒருத்தரோட பேர் போட்டாங்கன்னா, அதுல ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பேர் மாறிடும். பேர் மாறிடுச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படியா பேர் மாறிடுச்சா, சரி எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் கூட நான் சரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அவங்களே ப்ராப்ளம் உருவாக்கி அது மூலமா சம்பாதிப்பாங்க. so that is another way to earn money. so they are creating the problem to earn money. so that has been an issue with respect to corruption. so e-governance is seen as a solution, but that is also having the problem. so what is the way forward? so இதெல்லாம் தான் கரப்ஷனோட டைமென்ஷன். so இப்போ நான் இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணதுல இருந்து GS4ல கரப்ஷன் இஸ் a direct topic. ஓகேவா? so கரப்ஷனுக்கான காசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சா? நீங்க கரப்ஷனுக்கான காசஸ்னா என்ன? மாரல்ஸ் இல்ல, எத்திக்ஸ் இல்ல, இது எல்லாரும் தெரியும். நீங்க ஸ்ட்ரக்சரலா எழுதணும், கவர்னன்ஸா எழுதணும். கவர்னன்ஸா எழுதுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி டர்ம்ஸ். டு வயலேட் ரூல்ஸ், டு பெர்ஃபார்ம் பேசிக் டியூட்டிஸ் as a matter of convenience. They created the inefficient system and they are making use of the inefficient system. They are creating a problem. Now you pay money, I will solve the problem. Okay, புரியுதா? so இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கி வைக்கும் போதுதான் corruption is being happening and it is entrenched. so what is the way forward? anti corruption measures நம்ம எடுக்கிறோம், அதை வந்து ரெகுலரா அசஸ் பண்ணி எவாலுவேட் பண்ணி சரிப்படுத்தணும். so what are the anti corruption measures which we have taken? லோக்பால், லோக் ஆயுக்தா, CVC, CBI,
ஆன்லைன் கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல் மெக்கானிசம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இந்த எடிட்டோரியல்ல இந்த ஸ்லைட்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையா இருக்கு. ஸோ இது வந்து கிரவுண்ட்லயே இருக்கணும். இப்போ லோக்பால் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் சீன் அஸ் அ வெரி பிக் திங் இன் 2013. இப்போ லோக்பால் யார், அவர் பேர் என்ன? ஹூ இஸ் தி லோக்பால் ஆஃப் இந்தியா? Who is the president of India? Who is Lokpal of India? Who is the CJ of India? மொஹாண்டி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் தான் வந்து லோக்பால் ஆஃப் இந்தியா. சோ அப்படி லோக்பால் ஒன்று உருவாக்கி இருக்கும். பட் அவங்க இது வரைக்கும் ஒரு கேஸ் கூட எடுத்து பண்ணல. லோக்பால உருவாக்கி 7 வருஷம் ஆகுது, ஏன் இது வரைக்கும் ஒரு கேஸ் எடுக்கல? சோ லோக்பால் வாஸ் கிரியேட்டட் as an ombudsman where you can complain against any MP or any MLA or any minister including prime minister or any group A B C D officer. இவங்க மேல எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சால்வ் பண்றதுக்கும் பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கும் சிவிசியையும் சிபிஐயும் மானிட்டர் பண்றதுக்கும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடி தான் லோக்பால். பட் லோக்பாலோட பேராவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேள்விப்பட்டீங்களா? இல்ல. சோ ஏன் இது செயல்படாம இருக்கு அப்படிங்கறத क्वेश्चन. We are creating everything but it is not being used. Again misuse for political purposes. So இந்த மாதிரி விஷயங்களும் நடக்குது. சோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம we have to check them and we have to implement them. அவ்வளவுதான் நம்ம வே ஃபார்வர்ட்ல எழுத முடியும். ஒரு சிறிய கற்பனை. அடுத்து வந்து whistle blowers and honest officials ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். So who is a whistleblower? ஒரு ஆபீஸ்ல நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அந்த பிரச்சனையை வந்து வெளியில வந்து சொல்றதா விசில் ப்ளோயிங். விசில் ப்ளோயிங் வந்து பிரைவேட்டாவும் பண்ணலாம், பப்ளிக்காவும் பண்ணலாம். பப்ளிக் விசில் ப்ளோயிங்னா என்னன்னா மீடியால வந்து சொல்றது, எங்களுடைய ஆபீஸ்ல இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு, இந்த தாசில்தார் இப்படி பண்றாரு, இந்த IAS இப்படி பண்றாரு, இந்த மினிஸ்டர் இப்படி பண்றாரு அப்படின்ட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து மீடியா கிட்ட சொல்றது பப்ளிக் விசில் ப்ளோயிங். பிரைவேட் விசில் ப்ளோயிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா, அந்த இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு RIன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட தாசில்தார் வந்து ஒரு கரப்ஷன் பண்றாரு, நீங்க அந்த தாசில்தாரை பத்தி கரெக்ட் பண்ணணும்னா யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்? டெப்டி கலெக்டர் கிட்ட போய் பண்ணணும், இல்ல கலெக்டர் கிட்ட போய் பண்ணணும். ஓகே, சோ நீங்க இந்த தாசில்தார் கரெக்ட்னு கலெக்டர் கிட்ட போய் சீக்கிரட்டா சொல்றதுதான் பிரைவேட் விசில் ப்ளோயிங். சோ இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த விசில் ப்ளோயர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல பிரைவேட் விசில் ப்ளோயிங் தான் நம்ம லீகலைஸ் மெக்கானிசம்ஸ் உருவாக்கி இருக்கோம். பப்ளிக் விசில் ப்ளோயிங் பண்ணா சம்டைம்ஸ் தி ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் பீன் டேக்கன் அண்டர் அபிஷியல் சீக்ரெட்ஸ் ஆக்ட். சோ அப்படி இருக்கிறதுனால பப்ளிக் விசில் ப்ளோயிங் பண்ண முடியல. சோ பிரைவேட் விசில் ப்ளோயிங் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு RI போயிட்டு கலெக்டர் கிட்ட சொன்னா, இந்த தாசில்தார் வந்து 5 லட்சம் வாங்குறாரு அப்படின்னு கலெக்டர் சொன்னா, கலெக்டர் என்ன சொல்றாரு? இல்லப்பா எனக்கு அதுல 1 லட்சம் வருது, உனக்கு வேணா நீ ஒரு 10,000 வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாரு. சரி, கலெக்டர் கரப்டா இருக்காருன்ட்டு நம்ம அடுத்து வந்து யார்கிட்ட போறோம்? செக்ரட்டரி கிட்ட போறோம். இல்ல எனக்கு ஒரு 1 லட்சம் வருது, நீ அதனால எதுவும் பண்ண முடியாது. சரி, செக்ரட்டரி தப்பு பண்றாருன்னு மினிஸ்டர் கிட்ட போனா, எனக்கும் வருது தம்பி. சோ முதல்வன் படத்துல அர்ஜுன் சொல்ற மாதிரி என்ன, எவ்ரிபடி. சோ எவ்ரிபடியா இருக்காங்க. சோ அதுதான் வந்து இஷ்யூவா இருக்கு. சோ இப்போ பிரைவேட் விசில் ப்ளோயிங் இஸ் லீகலைஸ் அண்டர் விசில் ப்ளோயர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2014. சோ பப்ளிக் விசில் ப்ளோயிங் பண்ணா அபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்ட்ஸ் வந்துருது. சோ திஸ் இஷ்யூ ஷுட் பி சால்வ். சோ பிரைவேட் விசில் ப்ளோயிங்ல இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கு. பப்ளிக் சோ அப்போ நீங்க கரெக்ட் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னா அப்படி யார் மேலேயாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ஆக்ஷன் எடுக்க முடியலன்னா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு தான் லோக் ஆயுக்தா. இந்த லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கிற சிஸ்டம்ல போயிட்டு நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா லோக் ஆயுக்தா will file a case and they will take action. Or லோக்பால், யூனியன் கவர்மெண்ட்னா லோக்பால், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா லோக் ஆயுக்தா. That is the concept here. But it is being dysfunction, it is not being used in any way. ஒரு சில ஸ்டேட்ல லோக் ஆயுக்தா கிரியேட் பண்றதே ஒரு பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூவா இருக்கு. யூனியன் கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண லோக் ஆயுக்தா எங்க இருக்குன்னு தெரியல. So this is the problem here with respect to லோக்பால்ஸ் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா. அதே மாரி இப்போ ஹானஸ்ட் அபிஷியல்ஸ் இருக்காங்க. ஹானஸ்ட் அபிஷியல்ஸ் வந்து நேர்மையா இருந்தா அவங்களோட கேரக்டர் அசாசினேஷன் பண்றாங்க, கவுண்டர் அக்யூசேஷன் பண்றாங்க. இந்த நிமிர்ந்து நில் அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்கு, பாத்திருக்கீங்களா? அதுல வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆபீசர்ஸ் எல்லாருமே விசில் ப்ளோயிங் பண்றப்போ ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஆபீசர்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க? டீம் சேர்ந்து உங்களை காலி பண்ணுவாங்க. பாத்திருக்கீங்களா அந்த படம்? சமுத்திரக்கனி படம், அவர் மாதிரியா இருக்கும் படமும். சோ ஃபுல்லா பிரீச்சியா இருக்கும். சோ நல்ல படம் தான். அதுல வந்து கரப்ஷனோடைய ஒரு டைமென்ஷன் காட்டியிருப்பாங்க. சோ ஒரு ஹானஸ்ட் அபிஷியல் இருந்தாங்கன்னா தேர் கேரக்டர் அசாசினேட்டிங், தேர் டூயிங் கவுண்டர் அக்யூசேஷன், அவங்க மேல லீகல் கேசஸ் போட்டுறாங்க அண்ட் ஃபைனலி பிசிக்கல் ஹார்ம்ஸ் வரைக்கும் போகுது, விச் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. சோ இது எல்லாத்துல இருந்து we need the protection, whistle blower protection and honest official protectionக்கு ஒரு லீகல் மெக்கானிசம் கொண்டு வரணும். whistle blower protection ஆக்ட்ல இருக்கு, பட் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது இல்ல, that is the issue. அதே மாதிரி யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் கரப்ஷன்ல வந்து இந்தியா இஸ் a signatory. சோ அதுலயுமே வந்து whistle blower ப்ரொடெக்ஷனும் விட்னஸ் ப்ரொடெக்ஷனும் இந்த ஹானஸ்ட் அபிஷியல்ஸோட ப்ரொடெக்ஷன்ஸும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. சோ we need to establish such mechanisms. சோ இதுதான், இது வந்து ப்ரொமோஷன் எத்திக்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல் லெவல்ஸ். மாரல் எஜுகேஷன் கிளாஸஸ் உருவாக்கி எம்பதி, கைண்ட்னஸ், மைண்ட்ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ சிட்டிசன்ஸ்ல we need to, இதை பத்தி அடுத்த எடிட்டோரியல்ஸ் இருக்கு, அடுத்த எடிட்டோரியல் அதை பத்தி பேசுவோம். ஸோ மாரல் எஜுகேஷன் கிளாஸ்ல சின்ன வயசுல இருந்தே if you are molding that person about the anti-corruption practices, they will be strong about that, they will not change. ஸோ நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறது, பணம் தான் அல்டிமேட் அப்படிங்கிற இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கிறதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி
இது ஒரு இஷ்யூ. அது இன்னொன்னு வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறத வந்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதே இந்த கரப்ஷனுக்கு ஒரு காரணம். எதிர்த்து கேள்வி கேட்டா அது தப்பான விஷயமா கத்துக் கொடுக்கப்படுது. டிசன்ட் வந்து பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்ல இருந்து போயிட்டு ஒருத்தர் டிசன்ட் பண்றாருனாலே அவர் எதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பர்சன், நீ என்ன எதிர்ப்பியா அப்படிங்கிற மாதிரி இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணதுனால எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணுங்கிறது இல்லாம அடங்கி போயிடணும் அப்படிங்கிற இந்த பிஹேவியர் வந்துட்டதுனாலேயே நாளைக்கு அவர் ஒரு உயர் அதிகாரியாவோ ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல போகும்போது எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிற தைரியம் இல்லாம போகுது. ஸோ அதனால யூ ஹாவ் டு பிரிங் திஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் கொஸ்டினிங் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல் லெவல்ஸ். அதுதான் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கொஸ்டினிங் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. லைக் அன்னைக்கு கூட கவர்னர் பேசிட்டு இருந்தாருல, கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஷுட் பி brought at the school levels. கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், ரேஷனாலிட்டி, கொஸ்டினிங் இது எல்லாத்தையும் ஸ்கூல் லெவல்ல கொண்டு வரணும். So that is one solution for corruptions rather than punishing them. Swift investigation and timely justice delivery. தப்பு பண்ணா உடனடியான கேஸ் முடிஞ்சு ஒரு 2 மாசம் ஒரு 6 மாசம் 6 மாசத்துல கேஸ் முடிஞ்சு தண்டனை வந்துடும் அப்படின்னா ஒரு பயம் இருக்கும். இப்போ நீங்க உங்க மேல ஊழல் கேஸ் போட்டுறாங்க, கவர்மெண்ட்ல சஸ்பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க, சஸ்பென்ஷன் கொடுத்தாலும் சேலரி வருது. ஸோ அந்த கேஸ் முடியறதுக்கு ஒரு 10 வருஷம் ஆகுமா, 5 வருஷம் ஆகுமா, சரி 5 வருஷம் கழிச்சு தானே வரும் அப்படிங்கிற அந்த டிலேடு ஜஸ்டிஸ் இருக்கிறதுனாலேயே தே ஆர் நாட் சீரியஸ் அபவுட் தி இஷ்யூ. இப்போ என் மேல நீங்க விஜிலன்ஸ் கேஸ் போட்டாலும் அதுக்கான ஜட்மெண்ட் வந்து 5 வருஷம் ஆகும். ஸோ அதனால தே ஆர் நாட் அஃப்ரைட். இமீடியட்டா 6 மாசத்துக்குள்ள ஜட்மெண்ட் வில் கம் அண்ட் ஆல் தி டியூ ப்ராசஸ் வில் பி டன் லீகலி அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ டைம்லி ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஸ்விஃப்ட் ஜஸ்டிஸ் இஸ் நீடட். குவிக் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாதீங்க. குவிக் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ராங் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜுடிஷியரி. குவிக் ஜஸ்டிஸ்ல தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. 100 குற்றவாளிகள் தண்டிச்சாலும் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்ல யூ ஷுட் நாட் குவிக் இமீடியட்டா ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் இல்லை. நீங்க ஸ்விஃப்டா கொடுக்கணும், டைம்லியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணணும். டோன்ட் யூஸ் தி வேர்ட் குவிக். இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா 6 மாசத்துல இந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிடும். நீங்க கரெக்டா டியூ ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே 6 மாசத்துல முடியும். ஆனா 6 மாசத்துல முடிய வேண்டியது ஏன் 4 வருஷம் ஆகுது முடியறதுக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா சிஸ்டம் சரியில்லை, சிஸ்டம் அப்படி உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஒரு கேஸ் 6 இப்போ நம்ம இது கூட கொண்டு வந்தோம், வாட் வி brought இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட். அந்த ப்ரொசீஜர் முடியறதுக்கு 180 days plus 90 days கொடுத்து லா கொண்டு வந்தாலும் இப்போ கூட இன்சாலன்சி ப்ராசஸ் முடியறதுக்கு 4 years ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். So in the swift investigation and timely justice should be given in order to deter the corrupt officials. So RTA related ஒரு editorial நம்ம பார்த்திருப்போம். RTA ல இருக்க whistle blowers are being killed in the recent times அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுல நம்ம என்ன ஒரு வே ஃபார்வர்ட் பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா, எந்த கேஸை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த கேஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ஹார்ம் நடந்து ஒரு விசில் ப்ளோயர் அட்டாக் ஆயிருக்காரோ, இங்க ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கும், அந்த கேஸ் தான் முதல்ல எடுத்து சால்வ் பண்ணணும். அந்த கேஸை முதல்ல எடுத்து சால்வ் பண்ணும் போதுதான் அப்படி நாளைக்கு நம்ம ஒரு தப்பு பண்றப்போ ஒரு ஹானஸ்ட் அஃபிஷியல் கேள்வி கேட்டா அவரை பிசிக்கல் ஹார்ம் நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம மேல ஆக்ஷன் வரும் அப்படிங்கிற டிட்டரன்ட் பயம் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஜுடிஷியரியில பெண்டன்சி இருக்கு. நேற்று கூட ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் என்ன சொன்னாரு, 19 இருக்கிறதுலே பழைய கேஸை வந்து டைம்லி குரோனாலஜிக்கலா லிஸ்ட் பண்ணி ஓல்டஸ்ட் கேஸை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நேற்றுக்கு இந்து பேப்பர்ல சொல்லியிருப்பாரு அவரு. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கேஸை சால்வ் பண்ணும்போது வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ரையாரிட்டி ஃபார் தி ஜுடிஷியரி? அந்த ப்ரையாரிட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, எந்த கேஸ்னால இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கோ இல்ல விசில் ப்ளோயர் வாஸ் அட்டாக்டோ அந்த கேஸை ப்ரையாரிட்டி பண்ணி சால்வ் பண்ணா தேர் வில் பி a deterrent factor for the people who are corrupt. ஸோ அதுதான் வந்து லாஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் என்லைட்டன்ட் லீடர்ஷிப். ஸோ நம்ம எலெக்ட் பண்ற அரசியல்வாதிகளும் நம்ம எலெக்ட் பண்ற லீடர்ஸும் சரியான நேர்மையான ஆட்களை நம்ம எலெக்ட் பண்ணணும். நம்ம எலெக்ட் பண்றவங்களே வந்து நம்ம தப்பா எலெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் தி ஃபைனல் சொல்யூஷன். லைக் அம்பேத்கர் said or ராஜேந்திர பிரசாத் said, எல்லாரும் சொன்னது ஒரு விஷயம் தான், only if you elect the right people this constitution will work. If you are electing the wrong people and asking the constitution to work in an effective way, it won't work. So elect the right people. So whether it is a good constitution or bad constitution is dependent on the people who are choosing. So we need an enlightened leadership and a network of enlightened high ranking individuals in the various sectors. So அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க தான் the solution will come. So அப்படிப்பட்ட ஆளுங்களை எப்படி உருவாக்கணும், அதுதான் வந்து அடுத்த எடிட்டோரியல். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆளுங்களை நம்ம வந்து 40 வயசு இருக்கிற ஒருத்தர் போய் திருத்த முடியாது, 4 வயசு இருக்கிற ஒரு குழந்தைய தான் திருத்த முடியும். ஸோ ஸ்கூல்லே பிடிங்க, கேட்ச் தம் யங் அண்ட் டீச் தம் வாட் இட் இஸ் அப்படிங்கிறது வே ஃபார்வர்ட்ல சொல்றாங்க. டீச் தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் டு பி சச் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அது எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட் எடிட்டோரியல் வந்து இட் இஸ் டிஸ்கசிங் அபவுட் எம்பதி அண்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி எடிட்டோரியல். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். Teach a course to teach empathy. So இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் உருவாக்கணும்னா they should be empathetical, they should be moral அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்ட் பார்த்தோம்ல, அது எப்படி உருவாக்குறது? So you can create them in the school. So அப்துல் கலாம் ஒரு கோட் சொல்லுவாரு. என்ன கோட் சொல்லுவாரு?
நாடு நல்லா இருக்கணும்னா 3 பேர் அவங்களோட கடமையை சரியா செஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஃபாதர், மதர் அண்ட் டீச்சர். ஸோ ஃபாதர், மதர் அண்ட் டீச்சர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்து அவங்க கிட்ட வர அந்த கிட்ஸை வந்து அவங்க மோல்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ராங். ஆல் தி சோஷியல் ஈவல்ஸ் அண்ட் சோஷியல் டிஸ்ஹார்மனிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியர் ஆஃப் சம் ஃபாதர், ஃபெயிலியர் ஆஃப் சம் மதர் ஆர் ஃபெயிலியர் ஆஃப் சம் ஸ்கூல் டீச்சர் who missed to correct those individuals when they were young. ஸோ தெரி படத்துல விஜய் சொல்றதுதான் திரும்ப திரும்ப அந்த படத்துல எனக்கு பிடிச்சது அந்த கிளைமேக்ஸ் டைலாக் தான். என்டையர் மூவிலையும் என்ன கிளைமேக்ஸ் டைலாக் எனக்கு சொல்லுவாருன்னா, என்னைக்கு அவங்க அம்மாவை கொன்னது நீதான்னு தெரிஞ்சோ என் குழந்தை சாரி சொன்னீங்களா தாத்தா அப்படின்னு கேட்டுச்சோ அன்னைக்கே ஒரு அப்பனா நான் ஜெயிச்சுட்டேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான ஒரு ஆளை ஒரு பையனா பெற்றிருக்கியே, அப்பயே நீ ஒரு அப்பனா தோத்துட்ட அப்படின்னு விஜய் வந்து வில்லனை பார்த்து கேட்பாரு. ஸோ அஸ் அ ஃபாதரா அவர் எது அச்சீவ்மெண்ட்னு பாக்குறாரு. அவங்க பொண்ணு நாளைக்கு வந்து கலெக்டர் ஆகணும், இல்லைன்னா வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், இல்லைன்னா வந்து எம்பிஏ படிச்சு 25 LPA சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கறது அச்சீவ்மெண்டா பார்க்கல. நல்ல குழந்தையா இருக்காங்களா, நல்ல கேரக்டர் இருக்கா, வெதர் ஷீ இஸ் மாரலி கரெக்ட். ஸோ மாரலி கரெக்டா அந்த குழந்தை இருந்ததை தான் அந்த பேரண்ட் வந்து அச்சீவ்மெண்டா பாக்குறாரு அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து பேரண்டோட ரோல். ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் ரீப்ரொடியூஸ். ஓகே, இட் இஸ் எ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். பட் எவ்ரி ஒன் கேனாட் பிகம் அ ரெஸ்பான்சிபிள் பேரண்ட். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி எல்லாராலையும் குழந்தை பெற்றுக்க முடியும். ஆனா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி எல்லாராலையும் குழந்தை பெற்றுக்க முடியுதுங்கிறதுனால யூ கேனாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் கோ. யூ ஷுட் டேக் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் மோல்ட் யுவர் கிட்ஸ் அண்ட் மேக் தெம் அ குட் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் குட் ஹியூமன் பீயிங். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இந்த 3 பேரும் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த எடிட்டோரியல் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இது எக்ஸ்பிரஸ் வந்து எடுத்த எடிட்டோரியல். இந்த எடிட்டோரியல் வந்து they would have discussed about the course related to empathy. IIMல வந்து அஹமதாபாத்ல they would have designed a course. என்ன கோர்ஸ்னா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எம்பத்தி எப்படி டீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கோர்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணி அந்த கோர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதை டீச் பண்ணதுனால அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் வந்தது அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லுவாங்க. அந்த கோர்ஸ் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஹவு we are going to design a course. இப்போ நீங்க எத்திக்ஸ்ல பேப்பர் 4ல ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணும்போது வாட் இஸ் தி வே ஃபார்வர்ட் which you are going to write, எம்பத்தி ரிலேட்டடாவோ மாரல் ரிலேட்டடா ஹவு இட் ஷுட் பி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐஏஎம்ல பண்ண இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். இல்லைன்னா இன் ஜென்ரலே நீங்க ஆன்சர் ரைட்டிங் பண்ணும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு கோர்ஸை நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதலாம். ஸோ அந்த கோர்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஸோ அந்த கோர்ஸ்ல என்ன சொல்லி தராங்க அப்படின்னா எம்பத்தி சொல்லி தராங்க. ஸோ வாட் இஸ் எம்பத்தி? சிம்பத்திக்கும் எம்பத்திக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. சிம்பத்தி என்ன, அடுத்தவங்க கஷ்டத்துல இருந்தா அவங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து வருத்தப்படுறதுக்கு பேர் சிம்பத்தி. அவங்களுடைய கஷ்டத்தை உணர்றது தான் எம்பத்தி. ஓகே, ஸோ சிம்பத்தி மீன்ஸ் just recognizing and acknowledging that person is suffering. But empathy is standing on the shoes of that person and understanding and experiencing the pain whichever the person is undergoing. So அவங்களோட ஷூல நின்று, அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நின்று, எதிரில் இருக்க இன்னொருத்தருடைய ஷூஸ்ல பார்த்து அந்த கஷ்டத்தை உணர்றதுக்கு பேர் தான் எம்பத்தி. ஸோ அதை உணர்ந்ததோட எம்பத்தி முடிஞ்சிருது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு ஹைரார்கி எத்திக்ஸ்ல வந்து பார்ப்பீங்க. சிம்பத்தி, எம்பத்தி, கம்பேஷன், ஆல்ட்ரூயிசம் அப்படிங்கிற 4 லெவல்ல போகும். ஸோ அடுத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸை மட்டும் நீங்க அக்னாலேஜ் பண்ணா அது சிம்பத்தி. அவங்களோட ஷூஸ்ல நின்று அதை நீங்க உணர்ந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் எம்பத்தி. அந்த பிரச்சனையை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு அதை சால்வ் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கம்பேஷன். அந்த பிரச்சனையை நம்மளால எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும், நம்மளால எதை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு பேர் கம்பேஷன். அப்படி கம்பேஷனேட்டா நீங்க இருக்கிறது வந்து அட் யுவர் காஸ்ட். உங்களுடைய ஒரு ஹாப்பினஸையோ, உங்களுடைய ஒரு ப்ரெஷரையோ, உங்களுடைய சம்திங்க ஏதோ ஒன்று விட்டு கொடுத்துட்டு அதை நீங்க பண்ண போனீங்கன்னா அது ஆல்ட்ரூயிசம். ஆல்ட்ரூயிசம்க்கும் கம்பேஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. கம்பேஷன்ல அவங்களோட பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னு நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பீங்க. இப்போ அந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறீங்கன்னா அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களை வருத்துக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது இல்ல. இட் இஸ் நாட் அட் யுவர் காஸ்ட். At your cost, if you are solving the issue of some other person, it is altruism. That is the final level. நீங்க ஆல்ட்ரூயிஸ்டால இருக்க வேணாம், இந்த கம்பேஷனேட்டா வரைக்கும் முதல்ல இது 2 இருந்தா போதும். சிம்பத்தியா எம்பத்தியா இருந்தா மட்டும் போதும். கம்பேஷனேட்டா இருக்கிறது அடுத்த லெவல். அதுவே வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் தான். ஆல்ட்ரூயிஸ்டா போயிட்டு தன்னைத்தானே வருத்தி கொண்டு மக்களுக்காக சேவை செய்வது தலைவர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் கனவு உலகத்தில். ஸோ இந்த விஷயத்தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு போடுவோம், இதுதான் வந்து இந்த எம்பத்தியை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம ஜென்ரலா கிட்ஸோடைய நாலேஜையோ இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவலோட நாலேஜை மெஷர் பண்றதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன், ஐக்யூ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நாலேஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. பட் இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் மட்டும் வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி we have to also measure the emotional quotient of a person அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வேரியஸ் சைக்காலஜி படித்தவர்கள், சைக்காலஜிஸ்ட், அவங்களாம் வந்து சைக்காட்ரி படித்தவர்கள், அவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க பெரியவர்கள். எத்திக்ஸ்ல நீங்கள் படிப்பீர்கள், அதுக்குள்ளே இப்ப நான் போல.
ஸோ இந்த எமோஷனல் கோஷன்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி பர்சன்ஸ் who standing before you, அவங்களோட அதர் பர்சன்ஸ் ஃபீலிங்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் ஓன் ஃபீலிங், ரெண்டு ஃபீலிங்கையும் கம்பேர் பண்ணி அப்புறமா ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது. தட் இஸ் எமோஷனல் கோஷன். ஸோ வாட் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் ஃபீலிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி அதர் பர்சன்ஸ் ஃபீலிங். பேஸ்ட் ஆன் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூ ஆர் மேக்கிங் அ டெசிஷன் which is going to be better for both. This is called as emotional intelligence. இப்போ ஒருத்தர் உங்ககிட்ட வந்து இப்ப நீங்க வண்டி ஓட்டிட்டே போறீங்க, நடுவில் ஒரு பைக் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஆளை பார்த்து அசிங்க சிங்கமா திட்டுறது, உங்களுக்கு கோவம் வந்துடும், அறிவு இல்லையா வீட்டுல சொல்லிட்டு வண்டியா அப்படின்னு. சோ அந்த மொமெண்ட்ல அப்படி திட்டுறதுனால நமக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லை. அவரே அப்படி போறாரு, இல்ல நமக்கே அப்படி ஆச்சு, நம்ம ரோட்ல நடந்து போகும்போது நம்ம காலை ஒருத்தர் மிதிச்சிடுறாரு, மிதிச்ச உடனே அவங்க திட்ட ஆரம்பிச்சிடுறது. அவங்க ஏன் மிதிச்சாங்க, தெரியாம மிதிக்கிறாங்க. ஓகே, பாத்துருக்க மாட்டாரு, தெரியாம மிதிச்சுக்கிட்டாரு. சோ அவங்க ஃபீலிங்ஸை பார்த்துட்டு ஓகே தெரியாம மிதிச்சுக்கிட்டாரு, இப்போ நான் அவருக்கு சண்டை போடுறதுனால எனக்கும் பயன் இல்லை, சண்டை அவரை நான் அப்படி கெட்ட வார்த்தை திட்டுறதுனால அவருக்கும் பயன் இல்லை, அப்படி பண்றதுனால சண்டை தான் வரப்போகுது, ரெண்டு பேருக்கு லாஸ் தான் ஆக போகுது. சோ இப்போ நான் ரியாக்ட் பண்ண வேணாம், மன்னிச்சு விட்டுறலாம். திஸ் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். சரிப்பா, பாத்துக்கோங்க, சூப்பர் சூப்பர், நாளைக்கு சந்திக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் மீறும் போதுதான் நிறைய இஷ்யூஸ் நடக்குது. இப்போ நீங்க ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல எல்லாம் பாக்குறீங்களா, எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் டெசிஷன்ஸ் வந்து இட் ஷுட் பி டேக்கன். அதை மீறப்போதான் நிறைய போலீஸ்காரர்கள் மிஸ்பிஹேவ் பண்றாங்க, பியூட்டாலிட்டி நடக்குது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏகப்பட்டது பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து 2006 ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் போனோம். ரொம்ப பழசுனே, எல்லாம் பழைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சரி, பழைய எக்ஸாம்பிள் வேணாம். இந்த ஜிடேன் மெட்ரோஸ்கியோட அந்த இன்சிடென்ட் வேர் ஜிடேன் வில் பி பஞ்சிங் பேக், தட் வுட் ஹவ் காஸ்ட் தி வேர்ல்ட் கப் ஃபார் தி டீம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து யூ கேன் டேக் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கலாம்னா, அது வந்து இந்த கோர்ஸ் மூலமா கற்றுக் கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஸ் ரைட்டிங். ஸோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி வந்து காந்தி. So Gandhi, when he's returning back to India, he's going to his political guru called Gokhale. So Gopal Krishna Gokhale was considered to be the political father of Gandhi. So அவர் ஏகப்பட்ட இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சிருப்பாரு, அல்ல பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இவர்கிட்ட தான் எடுத்திருப்பாரு. கோகலே என்ன சொல்றாரு, சி நீ சவுத் ஆப்பிரிக்கால யூ ஹவ் அச்சீவ்ட் சம்திங், யூ டிட் சத்யாகிரஹா and you did some feat there. That doesn't mean that you can come to India and just like that you can start a movement here. South Africa is different, India is different. First go for a Bharat Darshan. ஸோ காந்தி ஒரு பாரத் தர்ஷன் போறாரு 1915. ஒரு 2 வருஷம் பாரத் தர்ஷன் கோ டு நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் இந்தியா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்தியா, லேர்ன் இந்தியா அண்ட் ஐடென்டிஃபை தி மைண்ட் செட் ஆஃப் தி பீப்புள் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சஃபரிங்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள், தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ காந்தி வந்து 1950 இருந்து 1917 வரைக்கும் ஹி இஸ் குவைட் டார்மன்ட் பேஸ். ஸோ ட்ரெயின் எடுத்துட்டு இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தி இருப்பாரு. காந்தி இஸ் அ டிராவல் மேன், அதுவும் ட்ரெயின் மேன். இப்போ ட்ரெயின் மேன்னா அவர் ட்ரெயின்ல போறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லா ட்ரெயின்ல he would have been traveling with his wife. Each and every nook and corner of India he would have traveled for 2 years. He would have spent his time with the people there in the villages and all these things, and he would have understood the people's mindset. Then only he would have launched his first debut. அதோட ஃபர்ஸ்ட் டெபியூ தான் சம்பரான், அகமதாபாத், மில் ஸ்டேக்ஸ் அண்ட் கேடா. 3 வந்து பேக் டு பேக் மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கோஆபரேஷன், ஃபர்ஸ்ட் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக். அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் லெவல் அப்ளிகேஷன் தான் நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் 1920. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் 3 ட்ரையல்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஹையஸ்ட் லெவலில் போயிருப்பாரு. ஸோ இந்த பாரத் தர்ஷன் ஆஃப் காந்தி எதுக்கு? ஒன்லி இஃப் யூ நோ தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் யூ கேன் பி அ சொல்யூஷன் ஃபார் இந்தியன்ஸ். ஸோ தட் மேக்ஸ் தி காந்தி a philosophical father or father of the nation. ஏன் அவரை சொல்றோம்னா, லைக் நாட் பிகாஸ் he took part in the national struggle we are calling him the father of the nation. He is also spiritual, philosophical and political father. 3 dimensions we have taken the inspirations. So இந்த காந்தியோடைய இந்த இதுவே வந்து ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எம்பதி அண்ட் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இதுவே நம்ம எக்ஸாம்பிளா கோட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கோர்ஸ்ல முதல்ல அவங்க கேஸ் ஸ்டடியா வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதே காந்தியோட இந்த ஜேர்னியை பத்தி தான். அந்த கோர்ஸ் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த கோர்ஸ்ல வந்து சோஷியல் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ டிசன்ட் இஸ் தி எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் தி டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸில கவர்மெண்ட் மேல வச்சிருக்கிற கிரிட்டிசிசம் அண்ட் டிசன்ட் இஸ் தி எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் இட் அண்ட் தட் பில்ட்ஸ் தி டெமோக்ரஸி. அப்போதான் டெமோக்ரஸி வில் சர்வைவ். when dissent is going, that will going to lead to the dictatorship. ஸோ ஒரு டிசன்ட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நீங்க வந்து நாளைக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருக்கீங்க, ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட் ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட் நடக்குது, ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் நடக்குது, பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் சம்திங் அப்படின்னா when you are an administrator, நீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆவோ இல்ல ஒரு மினிஸ்டராவோ ஒரு சிஎம் ஆவோ ஒரு பிஎம் ஆவோ யோசிக்க கூடாது. நீங்க அந்த ப்ரொடெஸ்டரா யோசிக்கணும். why that person is protesting, why that group of people are protesting. இப்போ நம்ம சண்டே அன்னைக்கு ஒரு கிரவுண்ட் ஜீரோ, சாட்டர்டே நேத்திக்கு வந்து ஒரு கிரவுண்ட் ஜீரோ வந்தது பாத்தீங்களா? இட் இஸ் அபவுட் தி பீப்புள் ஃப்ரம் கேரளா, farmers who are protesting against the eco sensitive zones which is declared against the protected area. national park சுத்தி eco sensitive zone உடைய
ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் இஸ் நீடட். அந்த ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் வேணான்னு ப்ரொடெஸ்ட் பண்றது யாரு? ஃபார்மர்ஸ். எதுக்காக ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க? லைவ்லிஹுட். இன்னொரு சைடு வேணான்னு சொல்றது யாரு? ட்ரைபல் பீப்புள். எதுக்காக ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்க? சோ இப்போ நீங்க என்வாரன்மெண்டல் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் வேணும். ஆனா ட்ரைபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஃபார்மர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் யோசிச்சாதான் அவங்களோட லைவ்லிஹுட் அதனால எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் வெறும் வந்து ஃபாரஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்வாரன்மெண்டல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மட்டும் யோசிச்சோன்னா வராது. சோ தட் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். இப்போ அந்த ப்ரொடெஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னா எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் தேவை. அப்பதான் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும், ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றோம். ஆனா அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து யார்கிட்ட இருந்து வருதுன்னா ட்ரைபல்ஸ் கிட்ட இருந்து வருது. சோ காண்டார படத்துலயும் தேவோட shown that issue briefly, அதை வந்து ஸ்லைட்டா காட்டியிருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி only if you understand why they are protesting, then only you can find the solutions to them. So ஒரு சோஷியல் மூவ்மெண்ட்னா என்ன, அதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத அதை கத்துக் கொடுக்குறாங்க. why people are protestingங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுக்கு வந்து they are imparting the training. So I'll come to that point. So struggles. So இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து future corporate managers are part of the, they are living in the, they are in the some schools. இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு சிஇஓவோ, ஒரு டைரக்டர் ஆஃப் கம்பெனியோ, இல்லைன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோ, இவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்லயோ ஏதோ ஒரு காலேஜ்லயோ இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலயே நீங்க லேபர் ரைட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தாதான் நாளைக்கு அவர் ஒரு சிஇஓவா இருக்கும்போது அவங்க கம்பெனியோட லேபருக்கு சென்சிட்டிவா இருப்பாரு. உங்களுக்கு புரியுதா? லேபர் ரைட்ஸ்னா என்ன, சோஷியல் செக்யூரிட்டினா என்ன, இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம்ல, இதை பத்தி நீங்க காலேஜ் லெவல், ஸ்கூல் லெவல் சென்சிடைஸ் பண்ணாதான் நாளைக்கு when he is becoming a CEO or that person is becoming an IAS officer, when that person is becoming going to a seat with some power, they will be sensitive to their people who are working under them. So அதை வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். அவங்க கிட்ட ட்ரைபல் ரைட்ஸ் பத்தி சொல்லி தரணும். யார் என்ன ஆக போறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. சோ இதெல்லாம் ஜெனரலா ஸ்கூல்ல நீங்க கொண்டு போங்க. அப்படி ஏன்னா ஃபியூச்சர் corporate managers are sitting in some school. So we have to sensitize about tribal rights, forest and wages and all those things. So அதே மாதிரி crimes against women. Crimes against women is happening. Recently LGBTQ movement is coming. So crimes against women ஏன் நடக்குது? ஏன் patriarchal societyல இவ்ளோ issues இருக்கு women sideல அப்படின்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா because of the insensitivity for men. So நாளைக்கு வந்து எப்போ வந்து ஒரு ஈக்குவல் சொசைட்டியோ இல்லைன்னா ஒரு சொசைட்டி which is taking care of the woman எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா only if the men are sensitized about the problems of the women. உமனுக்கு இந்த பேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டினால இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூனால வாட் ப்ராப்ளம்ஸ் தே ஆர் சஃபரிங் அப்படிங்கிற அந்த சென்சிடைசேஷன் வந்தாதான் தீஸ் பீப்புள் when they are coming to some position, they will be sensitive to the woman who are around them. That woman around them can be a co-worker, can be a student, can be a teacher, can be a wife, can be a sister, can be anyone. Can be a person in a train, or can be a person in a bus, or can be a person in a street walking. So இந்த எல்லா உமனையும் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத you have to sensitize to the men. So men sensitize பண்ணாதான் women related problems வரும். So men should have empathy. So அந்த empathy தான் சொல்லி கொடுக்கணும் சின்ன வயசுல. So அந்த empathy பத்தி தான் we should bring them. So அப்போதான் இந்த மாதிரியான issues, so sexual harassment மாதிரியான issuesலாம் எப்போ வராது. அந்த பத்தின sensitization அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு இல்லாததுனால தான் that person is behaving like that. உங்களுக்கு புரியுதா? Why sexual harassment is happening? That man who is doing that thing is not sensitive to the issues and problems of women. So that is the problem. So empathy should be taught with respect to gender and LGBTQ issue. So LGBTQ issue is a very big thing which is going on. We would have discussed about the issue a lot of times. Black rights matters அப்படின்னு ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ஊர்ல வந்து தலித் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு. Both are similar analogies. இப்போ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எப்படி ரேசிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்கும், நம்ம ஊர்ல காஸ்டிசம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி பிக் என்ட்ரன்ஸ்ட் இஷ்யூ. நம்ம ஊர்ல காஸ்டிசம் இருக்கு, ரேசிசம் இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு டபுள் வாமியா நம்ம ஊர்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து we should teach them. அப்பதான் வந்து how you have to solve the casteism. நாளைக்கு casteism சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு caste pride, caste supremacy, நம்ம பெரியவங்க அவங்க சின்னவங்க இந்த மாதிரியான விஷயத்த ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கறதோ பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதோ கப் பண்ணணும். அப்போதான் அந்த ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் will understand it. So whatever reforms you want, catch the young people and teach them. So that is going to be the future. So அதுதான் வந்து we have to understand here. So political movements இந்த கோர்ஸ்ல வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து they would have discussed. காந்தி ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்த பத்தி சென்சிடைஸ் பண்ணிட்டு வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ்னா ஒரு கண்ட்ரிலையும் பிரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ இருக்கிற இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இஷ்யூ வரைக்கும் வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு சபார்டினேட்டட் கிளாஸ் இன்னொன்னு டாமினன்ட் காஸ்ட்க்கு அகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கறத கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து காட்டுறாங்க. அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லான மூவ்மெண்ட்ஸ் பத்தியும் காட்டுறாங்க, ஒய் இட் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கறத சொல்லி தராங்க. ஃபெயிலியர் ஆன மூவ்மெண்ட்ஸையும் காட்டுறாங்க, ஒய் இட் வாஸ் ஃபெயில்ட் அப்படிங்கறத சொல்லி தராங்க. சோ அது ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படிங்கிற அந்த சென்சிடைசேஷன் வரும்போது நாளைக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது அதை எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்தலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது.
ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன்ல என்ன இஷ்யூ நடக்குது, ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு டீச் சிரியால என்ன ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் நடக்குது, ஏன் வந்து டாமினன்ட் காஸ்ட் ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியை சப்ரஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற இந்த சென்சிடைசேஷன் இருந்தாதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பொலிட்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஹேப்பனிங் இஃப் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ அந்த சென்சிடைசேஷன் மற்ற ஊர்லாம் எப்படி நடந்துச்சு, இப்போ ஈழம் இஷ்யூ நடக்கிறப்போ பார்த்துட்டு இருந்ததுன்னா நாளைக்கு நம்ம ஊர்ல அப்படி ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா we will be sensitized about that. ஸோ நம்ம மைனாரிட்டி சைட்லயும் இருக்கலாம் இல்ல டாமினன்ட் சைட்லயும் இருக்கலாம், பட் ஒன்லி if we are sensitized about this we can take a stand in the future. ஸோ அந்த சென்சிடைசேஷன் சின்ன வயசுல இருந்தே we have to expose them, then only they can take a right stand. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் பத்தின சென்சிடைசேஷன் இட் வாஸ் டன். ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த இது சிஏஏ ப்ரொடெஸ்ட், ஃபார்ம் லாஸ் ப்ரொடெஸ்ட், முஸ்லிம்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட், இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாத்த பத்தியும் they would have given certain awareness in the course. அந்த ஐஏஎம் கோர்ஸ்ல இந்த கோர்ஸை டிசைன் பண்ணும்போது அப்ப கண்டெம்பரரியா போயிட்டு இருந்தது ஃபார்ம் லாஸ் மூவ்மெண்ட்டும் சிஏ மூவ்மெண்ட்டும் தான். ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் கேஸ் ஸ்டடியா வச்சு வை திஸ் மூவ்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத டீச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் இந்த ஐஏஎம்ல. ஸோ அதே மாதிரி கபீர், மீராபாய், சாய்பாபா, குருநானக், சுவாமி விவேகானந்தா, காந்தி, இவங்க எல்லாரையும் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா எடுக்கிறாங்க. எல்லாரையுமே ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா எடுத்து they would have discussed about their importance with respect to the India's culture. இவங்க எல்லாத்தோடைய காமனாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற டிவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிளர் பண்ணி எப்படி யுனைட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி ஒர்க் பண்ண லீடர்ஸ் பத்தின கேஸ் ஸ்டடியும் வாட் தே ஸ்டுட் ஃபார் அப்படிங்கிறதும். ஸோ வாட் காந்தி ஸ்டுட் ஃபார், வாட் விவேகானந்தா ஸ்டுட் ஃபார், வாட் குருநானக் ஆர் சாய்பாபா ஆர் மீராபாய் ஆர் கபீர் ஸ்டுட் ஃபார் அப்படிங்கிறது. இவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி பக்தி மூவ்மெண்ட் லீடர்ஸ். ஸோ அவங்களுடைய அந்த மூமெண்ட்ஸ் பத்தின சென்சிடைசேஷன் they would have given that. ஸோ இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஃபைனலா வந்து ஐஏஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, எக்ஸாம்ஸ் வைக்கல. எக்ஸாம்ஸ் வச்சு ஒரு பயனும் இல்லை அப்படிங்கிறது உணர்றாங்க. அவங்க உணர்றாங்க, நம்மளும் வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசிலையும் அது உணர்ந்திருக்காங்க, எக்ஸாம் வச்சு ஒரு யூஸும் இல்லைன்னு. ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க, ஒரு ட்ரைபல் குரூப்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க, ஏதோ ஒரு குரூப் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்க போயிட்டு கோ அண்ட் ஸ்டே தேர். அவங்க கூட ஸ்டே பண்ணி யூ ஹேவ் டு பி பார்ட் ஆஃப் தம். இப்போ வந்து ஒரு ட்ரைபல் மூவ்மெண்ட்ஸ் நடக்குது, ஒரு ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருக்காங்கன்னா that student should go and live with the tribal community and they should be part of their family, they should learn the experience. அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டியோட இஷ்யூஸ் பத்தின ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் சப்மிட் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஃபைனலா அவங்க எங்க பிளேஸ் பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்ரஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் இருக்கிற ரீஜன்ல they are placing them. பிளேஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை ஒரு ரிப்போர்ட்டா மட்டும் ரெடி பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சப்மிட் பண்ணும்போது அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே they were very much once they learned the emotional intelligence and empathy they were very much sensitive about them அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல நிறைய கேஸ் ஸ்டடி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எடிட்டோரியல்ஸ்ல. பர்சனலா வந்து நிறைய பேர் வந்து the way how I treated the house help maid who's coming to my house, அவங்கள நான் எப்படி ட்ரீட் பண்றேன் அப்படிங்கிறது மாறுச்சு. எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த செக்யூரிட்டி ஆபீசரை நான் எப்படி செக்யூரிட்டி இருப்பார்ல அவர் எப்படி ட்ரீட் பண்றேன் அப்படிங்கிறது மாறுச்சு. ஏர்லியரா நான் எப்படி ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்போ எப்படி ட்ரீட் பண்றேன் அப்படிங்கிறது மாறுது. ஏன்னா ஒன்லி ஆஃப்டர் பீங் பார்ட் லிவிங் வித் வல்னரபிள் பீப்புள் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தெம். ஸோ அப்படின்னு மாறின மாதிரியான டெஸ்டிமோனிஸ் எல்லாமே வந்து த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வுட் ஹவ் கிவன் பேக். இதெல்லாம் அந்த ஆர்டிகல்ல இருக்கும். ஸோ அந்த ஹவு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம். ஸோ ஒரு பேட்ச் முடிச்சு they would have successfully done this course. இந்த மாதிரியான கோர்ஸ் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடல்ட்ஸ் கிட்ட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை ஸ்கூல் கிட்ஸ்க்கு எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதா எக்ஸாம்பிள். ஸோ இப்போ இவ்வளவும் பார்த்தது ஒரு கோர்ஸை பத்தி தான். பட் இதுல இருந்து நீங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுக்கணும், இந்த கோர்ஸை வச்சு அப்படியே எடுத்து எழுத போறது இல்லை. எத்திக்ஸ்ல நாளைக்கு கேஸ் ஸ்டடிஸ்ல உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கவர்னர் பத்தி பேசணும்ல, கவர்னர் என்ன சொன்னார், 3 ரூல்ஸ் சொன்னார்ல, ஞாபகம் இருக்கா? இஃப் லா இஸ் கரெக்ட் go with the law, if law is not clear go with your constraints and national interest. ஸோ இந்த மாதிரி ஹவு டு டேக் டெசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத கேஸ் ஸ்டடியில இருக்கும். ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறப்போ ஹவு யூ கேன் பி எம்பத்தட்டிக், ஒரு வே ஃபார்வர்ட் எழுதுறப்போ ஹவு யூ கேன் டேக் எம்பத்தி டு தி கிட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ கேன் டேக். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் தே வுட் ஹவ் explained in that course. இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம GS4 ஆன்சர் ரைட்டிங் we are going to take a point. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் it is going to be there. So students learned about the marginalized in India and they were asked to devise steps to improve them with respect to quality of life. So this is the thing here. So clear how you can bring in the empathy and this. So இதுல first step என்ன அப்படிங்கிறது we have to understand. The first step is parents. நாளைக்கு நீங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கிறப்போ be a responsible parent. நாளைக்கு நீங்க டீச்சரா இருக்கிறப்போ be a responsible teacher. So that is the thing. இவங்க 3 பேர் சரியா இருந்துட்டாங்கன்னா அந்த கிட்ஸ் எல்லாருமே சரியாயிடுவாங்க. So that is the solution. So that is very important. And last editorial is about the contradictions of freedom. This I have taken from
இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல இந்தியா அட் 75 நம்மளுடைய 75th இயர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல இந்தியன் டெமோக்ரஸி பத்தி இருக்கும். இந்த எடிட்டோரியல் நீங்க போய் படிக்காதீங்க, ஏன்னா இந்த எடிட்டோரியல் இஸ் கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ். ஸோ நிறைய பொலிட்டிக்கலா இருக்கும். ஸோ பொலிட்டிக்கலா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணி யூபிஎஸ்சிக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்து அதுல நான் கொஞ்சம் மானியத்தேனே ஆட் பண்ணி தான் இந்த செஷன் வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். ஏன்னா டோன்ட் கோ அண்ட் ரீட் இட், ஏன்னா ஃபுல்லா பொலிட்டிக்கலா இருக்கும், அது நமக்கு தேவையில்லை. ஆனா இவர் சொல்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வேண்டிய டிஸ்கஸ். ஸோ ஃபைனலி வந்து இந்தியா அட் 75 டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற இந்த எடிட்டோரியல்ல அட் 75th இயர் வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் இந்தியா அண்ட் வாட் இஸ் த டெமோக்ரஸி விச் யூ ஆர் கோயிங் டு இமேஜின் அப்படிங்கிறதா சொல்றாங்க. ஸோ பொதுவா வந்து டெமோக்ரஸி அப்படின்னா வாட் ஆர் தி பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு கேட்டா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன போறோம்? லெஜிஸ்லேச்சர், எக்ஸிகியூட்டிவ், ஜுடிஷியரி. ஃபோர்த் பில்லர் எது? மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து நம்ம இன்டெகிரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ரீசெண்டா கூட we have discussed. ஸோ ஃபிஃப்த் என்னது? சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன். இதுதான பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸின்னு சொல்றோம். இவங்க எல்லாருமே செக்ஸ் அண்ட் இவங்க எல்லாருமே they should be separated. So pillars of democracy, they should be separated from each other. பவர் எடுத்து ஒரு மன்னன் கையில கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நாம 5 பிரிச்சு 5 பேரோட கையில பவரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம். கரெக்டா? ஏன்னா ஒரு சைட்ல கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் லீட் டு டிக்டேட்டர்ஷிப். அதனாலதான் லெஜிஸ்லேச்சர் தனியா, சட்டம் போடுறது தனியா ஒரு ஆளு, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தனியா ஒரு ஆளு, பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றதுக்கு தனியா ஒரு ஆளு. இவங்க 3 பேரும் ஒழுங்கா வேலை செய்யறதாங்களா பாக்குறாங்களா தான் உங்களோட வேலை அப்படின்னு வடிவேல் சொல்லுவார்ல, அவங்க 3 பேரும் ஒழுங்கா வேலை செய்யறாங்களான்னு பாக்குறது தான் அவங்க வேலை அப்படின்னு. சோ இவங்க 3 பேருமே ஒழுங்கா வேலை செய்யறாங்களான்னு பாக்குறதா இவங்களோட வேலை. ஆனா இவங்க 3 பேரும் ஒழுங்கா வேலை செய்யறாங்களான்னு பார்க்க மாட்டாரு. அப்படிதான் நம்ம மீடியா போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா மீடியாவுக்கும் இந்த 3 பேருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. தட் இஸ் தி இஷ்யூ. 4வது சிவில் சொசைட்டி ஆகணும். இவங்க 5 பேருமே கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் ஆகி தனித்தனி டிபார்ட்மெண்டா செயல்பட்டு if they are checking each other's functioning, then that will lead to the democracy அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் டெமோக்ரஸி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும்னா இவங்க எல்லாருமே they should be separated, they are having their own roles and they should check each other's functioning and the power should create a balance. இப்படி ஒரு பேலன்ஸை உருவாக்கும் போது தான் டெமோக்ரஸி வருது. அஃப்கோர்ஸ் இந்த இன்டெகிரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் யூஆர் ஹேவிங் எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ், யூபிஎஸ்சி அண்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே. மீடியா இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் thing who's going to take the message, who's going to bridge the gap between the government and citizens. Civil society organization na NGOs and independent non-governmental or non-for-profit institutions who are doing the same job which government is doing, and they are bridging the gap between government and citizens. So இதுதான் வந்து டெமோக்ரஸி. பட் இதையும் தாண்டி இது ஒரு 5 பில்லர்னா இவரு இந்த எடிட்டோரியல்ல வேற ஒரு 5 பில்லர் பத்தி பேசியிருப்பாரு. டெமோக்ரஸி அப்படிங்கறது டிஃபைன் பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னா he is talking about another 5 pillars. அந்த 5 pillars என்னதுன்னா people, constitution, institutions, ஐயோ 4வது பில்லர் என்ன? பாலிடிக்ஸ். பொலிட்டிஷியன்ஸ். நம்ம ஆளுங்களை மறந்துட்டேன் பாருங்க. பொலிட்டிஷியன்ஸ் and community. So in this editorial he would have classified the 5 pillars into these 5. ஒரு டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்னா இந்த 5 பில்லரும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள், செகண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன், தேர்டு இன்ஸ்டிடியூஷன். இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னா எங்க எதை மீன் பண்றாங்க? எலெக்ஷன் கமிஷன், யூபிஎஸ்சி, கேக், மீடியா, ஆல் தீஸ் பீப்புளோட ரோல் என்ன? இண்டிபெண்டா செயல்படணும் in order to establish the democracy. And finally politicians, இவங்களை நம்ம விட்டுறோம். இது எல்லாம் சூப்பரா இருந்து இவங்க சரியில்லைன்னா என்ன ஆயிடும்? பர்னிச்சர்லாம் உடஞ்சு போயிடும். தட் இஸ் இஷ்யூ. நம்ம என்ன பண்றோம்? இதெல்லாம் சரி பண்ணலாம், இவங்களை சரியா இருக்காங்களான்னு பாக்குறது இல்ல. கரெக்டா? கான்ஸ்டிடியூஷனும் சூப்பரா எழுதியாச்சு. we the people of India அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவாலிட்டி, செக்யூலரிசம், ஆல் திஸ் திங் சொல்லி, அது ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்ல, காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்ல, பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவாலிட்டி, எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி, சோஷியல் ஈக்குவாலிட்டி எல்லாமே சொல்லிட்டோம். இதையும் பண்ணியாச்சு. இண்டிபெண்டன்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனையும் உருவாக்கிட்டோம். எல்லாம் உருவாக்கிட்டு இவங்களை ஒழுங்கா செலக்ட் பண்றோமா அப்படிங்கிற இந்த கொஸ்டின்ல மாட்டிக்கிறோம். ஃபைனலா வந்து கம்யூனிட்டி. ஒரு பர்சன், how that person is behaving in the individual rights and community rights. இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ்க்கும் கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ்க்கும் இருக்க இஷ்யூ பத்தி 5th பில்லர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த 5த்துலயும் வந்து there is contradictions in the present times. இந்த 5 கான்ட்ராடிக்ஷன்ஸையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாதான் டெமோக்ரஸி will be strong அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீப்புள். ஸோ ஒரு டெமோக்ரஸியில we the people of India அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ who is this people, who constitute this people அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவா இருக்கணும். எப்போ போலாம் who are these people அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனை டிஃபைன் பண்ணும்போது ரிலீஜியனோ, கேஸ்டோ இல்லைன்னா வந்து ரேசிசமோ வருதோ அங்கதான் பொலிட்டிக்கல் இன்சர்ஜென்சி ஆர் பொலிட்டிக்கல் சிவில் ரைட்ஸ் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிசாஸ்டர்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். இங்க ரிலீஜியன் அப்படின்னு வருது ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்ல, லைக் we are having இஸ்ரேல், பாலஸ்தீன். லாங்குவேஜ் அப்படின்னு வருது. நம்ம பக்கத்துலயே 2 பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருக்காங்க, பங்களாதேஷ் ஒண்ணு, ஸ்ரீலங்கா ஒண்ணு. லாங்குவேஜ் வந்துச்சு.
ரிலீஜனுக்கு இன்னொன்னு இருக்கு. மியான்மர்ல இப்போ ரோஹிங்கியா இஷ்யூ பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ரிலீஜனும் லாங்குவேஜ் வந்து அந்த கண்ட்ரில என்ன ஆகுது? That is leading to insurgency and that is creating the problem. So who this people அப்படின்னு நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது இன்க்ளூசிவாவும் எல்லாரோட நீட்ஸையும் இன்கார்பரேட் பண்ணி வைடா டிஃபைன் பண்ணி வித்தவுட் செக்டேரியன் டிவிஷன்ஸ் இல்லாம நீங்க டிஃபைன் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனை இல்லாம போகுது. So you should be sensitive about the needs and requirements of all the sections of people. So define the people in a right way. Who constitute these people அப்படிங்கறதுல சரியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைகாட்டமி என்ன? பீப்புள் வெர்சஸ் சப்ஜெக்ட். பீப்புள்னா வேற, சப்ஜெக்ட்னா வேற. ஸோ பீப்புள் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் டெர்மினாலஜி. பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல வந்து நம்ம ஸ்டேட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. ஸோ கிங் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்தா அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு வருது. கிங் அண்ட் தி பீப்புள் ஹூ த கிங் இஸ் சப்ஜுகேட்டிங் அண்டர் ஹிம். ஸோ கிங் இஸ் சப்ஜுகேட்டிங் தி பீப்புள் அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட்ல இருந்து தான் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வருது. சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு வந்து தே ஆர் அண்டர் தி கிங் அப்படிங்கிற அந்த மீனிங்கை கொடுக்குது. உங்களுக்கு புரியுதா? ஆனா டெமோக்ரஸில சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டுக்கே இல்ல, இடம் இல்ல. டெமோக்ரஸில இட் இஸ் பீப்புள். ஸோ ஹவ் வி ஆர் டிஃபைனிங் அவர் டெமோக்ரஸி? பீப்புள் ஆர் சுப்ரீம். பீப்புள் கீழே தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கமிங். கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கீழே தான் கவர்மெண்ட் இஸ் கமிங். ஸோ இந்தியாவோட ஹைரார்கி என்ன? கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் தி லா ஆஃப் தி லேண்ட். ஹூ இஸ் கிவிங் தட் கான்ஸ்டிடியூஷன்? வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹவ் கான்ஸ்டிடியூட்டட். ஸோ பீப்புள் கிட்ட இருந்து தான் கான்ஸ்டிடியூஷன் வருது. த்ரூ திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் கவர்மெண்ட் உருவாகுது. அண்ட் திஸ் இஸ் தி ஹைரார்கி. ஸோ இட் இஸ் நாட் கிங் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இங்க இருந்து இந்த டைகட்டமி இப்படி மாறுறதால தான் டெமோக்ரஸி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. ஸோ பீப்புள் ஷுட் பி தி பிரைமரி கன்சர்ன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நேஷன், ஸோ அடுத்த கான்ட்ரடிக்ஷன் எப்போ வருதுன்னா நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸுக்கும் நடுவில் வருது. வென்எவர் நம்ம நிறைய டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம், பட் நம்ம ஆர்டிகல் 19ல ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் தரோம். பட் வாட் இஸ் த சேஃப் கார்ட்ஸ் விச் யூ ஆர் கிவிங்? நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட், நேஷனல் செக்யூரிட்டி, ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபாரின் ஸ்டேட்ஸ், டீசன்சி, மொராலிட்டி, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குல்ல, செக்யூரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படின்னு. ஸோ பப்ளிக் ஒரு ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம், பட் த ரைட்ஸ் வந்து இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படி ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் போதும் இந்த டைகாட்டமியை பேலன்ஸ் பண்றதே ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு. நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்போது ரைட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆகுது. நான் ரைட்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த பேலன்ஸோட ஒழுங்கா பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டா டிஃபைன் பண்றது இஸ் எசன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஸோ அங்க ஃபெயிலியர் நடக்கும்போது ஏதர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி இஸ் பீங் காம்ப்ரமைஸ் ஆர் பீப்புள்ஸ் ரைட் இஸ் பீங் காம்ப்ரமைஸ். அப்படி ரெண்டுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகாத மாதிரி ஒரு பேலன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டிஃபைன் தி டெமோக்ரஸி. ஸோ ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் ஆர் தி சுப்ரீம் இன் தி டெமோக்ரஸி அண்ட் நாட் தி கிங்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பீப்புள். ரெண்டாவது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன். Now we came to constitution. So what is a constitution? Constitution is a document which says the who are the people, what is the rights of the people, what is the government, what is the structure of the government, how government is formed, and what is the functions of the government, and government or objectives and various other mechanisms பத்தி கொடுக்கறதா constitution. So constitution குள்ள regulation and control, freedom and well-being அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. So what should be the objective of the constitution இருக்கணும் அப்படின்னா, கான்ஸ்டிடியூஷனோட இன்னொரு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். வாட் இஸ் தி அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன்? கவர்மெண்டோடைய பவர்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது தான் எய்ம் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். கிங் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கும்போது அவர் பவரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை. ஏன்னா கிங் காட் தி மாரல் அத்தாரிட்டி ஃப்ரம் தி காட் அப்படின்னு தான் கிங் வராரு. ஸோ அப்படி கிங் இருக்கும்போது அந்த கிங்குக்கு எதிர்க்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை. ஸோ கிங் இஸ் ஹேவிங் ஆல் தி பவர்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த டிக்டேட்டர்ஷிப் ஆகுது. ஸோ அந்த கிங்க கிட்ட இருந்து நம்ம பவரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு தான் ஒரு புக்கை உருவாகும். இந்த புக்கை உருவாக்கி இந்த பவர் இந்த கிங்க கிட்ட இருக்காது, இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வி கிரியேட்டட் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனோட அல்டிமேட் ரோல் என்னவா இருக்கணும்னா ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் எனேபிளிங் தி ஃப்ரீடம் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் தி சிட்டிசன்ஸ். ஸோ திஸ் ஷுட் பி தி எய்ம் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். A constitution should aim at regulation and control of the powers of the legislative, executive, judiciary, and it also should work to enable the freedom and well-being of citizens. இது மாறி போகுது. Sometimes constitutions and laws are regulating and controlling the rights of the people and enabling the freedom of the government. கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் அதிகமா கொடுத்துட்டு பீப்புளோட ரைட்ஸை குறைச்சிருது. ஸோ அதை மாற்றி அமைக்கணும். ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரோல் இஸ் டு ரெகுலேட் அண்ட் கண்ட்ரோல் தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் எனேபிள் தி ஃப்ரீடம் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் தி பீப்புள். ஸோ திஸ் ஷுட் பி தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் சாய்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிராக்டிஸ் அண்ட் ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரேஷன். ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் சாய்ஸ் பண்ணும்போது வாட் லெஜிஸ்லேச்சர் எந்த லாவை இப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்? டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் லாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா? ஆர்டிஐ அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா? எந்த லாவை ஒரு பார்லிமெண்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிற அந்த சாய்ஸை எடுக்கிறப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு பிராக்டிஸ் கொண்டு வராங்க, ஒரு ரூல் கொண்டு வராங்க, ஒரு விஷயம் ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
ஜுடிஷியரி நாளைக்கு ஒரு கேஸ்ல ஒரு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்போ ஜுடிஷியரியில ஒரு கேஸ் இருக்கு. டேக் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ரீசெண்டா நேத்திக்கு வந்து இதை வச்சு நான் நேத்திக்கு வந்து எடிட்டோரியல் வச்சு சொல்றேன். எல்ஜிபிடிக்கு மேரேஜ் ரைட்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அந்த கொஸ்டினை ஜுடிஷியரியும் எடுக்கலாம், லெஜிஸ்லேச்சரும் எடுக்கலாம். பட் ரெண்டு பேருமே லெஜிஸ்லேச்சர் ரொம்ப நாளாவே அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஜுடிஷியரி கிட்ட இப்போ ஃபைனலா வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ஜுடிஷியரி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறப்போ எதை பேசிஸா வச்சுட்டு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும்போது இதை பேசிஸா வச்சுட்டு ஜட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ புட்டசாமி கேஸ்ல ரைட் டு பிரைவசி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டா இல்லையா அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும்போது அவர் என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு? ரைட் டு பிரைவசி இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீடம் அண்ட் வெல்பீங் எனேபிள் பண்ணிட்டாரு. அட் தி சேம் டைம் இட் கேன் ஆல்சோ பி டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சைடோட ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் பத்தியும் தே ஆர் கிவிங் தி ப்ரொபோஷனாலிட்டி டெஸ்ட். ஸோ ஜுடிஷியல் இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கும்போது யூ ஷுட் பி டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ ஆன்சர் ரைட்டிங்ல இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. லெஜிஸ்லேட்டிவ் சாய்ஸ், executive practices and judicial interpretation should focus on the welfare of the citizens. அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து we have to use. And socio-economic democracy. We established a political democracy with fundamental rights. Socio-economic democracy is part of DPSP. So DPSPஸ்ல இருக்கிற socio-economic democracy ரைட்ஸையும் நம்ம சீக்கிரம் கொண்டு வரணும். ஸோ அம்பேத்கர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஃபைனல் டே அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு, we brought the concept of one person one vote. But whether we brought the concept of one human one value, நம்ம one human one value என்னைக்கு கொண்டு வரோமோ அன்னைக்குதான் வந்து the real democracies. எல்லாருக்கும் ஓட்டு உரிமை கொடுத்தாச்சு, எல்லாருக்கும் ஓட்டு உரிமை கொடுத்து நீங்க ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொன்னா அது டெமோக்ரஸி இல்லை. எல்லாரும் சமம்னு எப்போ வந்து நம்ம இந்த புக்ல மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அது யூஸ் இல்லை, அது எல்லாரும் உணரணும். ஸோ அது உணரும் போதுதான் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெமோக்ரஸி இஸ் கமிங் அப்படிங்கிறத we would have discussed. மூணாவது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி தான் we would have discussed. இன்டெகிரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்ற எலெக்ஷன் கமிஷனா இருக்கட்டும், யூபிஎஸ்சியா இருக்கட்டும், ஆல் தீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், சிஏஜியா இருக்கட்டும், காம்ப்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல், சுப்ரீம் கோர்ட்டா இருக்கட்டும், who are checking the checks and balance between the various pillars. So they should be enablers of democracy and they should autonomous. They should not be subjugated by executive. They should be independent of executive. Executive interference இல்லாம தன்னிச்சையா செயல் பண்ணுவோம். எலெக்ஷன் கமிஷன் பத்தி ரீசென்ட்லி we discussed. ஸோ அப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணுங்கிறதா வந்து செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ். ஸோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இண்டிபெண்டன்ஸை உருவாக்குறதுக்கு தான் அந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் எடிட்டோரியல்ல would have discussed these points. How to establish the independence of integrity institutions. Appointmentsல it should be decided by a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition and CGI. மூணு ஆர்ம்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஆள் இருந்து ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாருன்னா இட் will be fine. வெறும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மட்டும் டிசைட் பண்ணக்கூடாது. டென்யூர், ஃபிக்ஸட் டென்யூர் கொடுக்கணும். எலெக்ஷன் கமிஷனா 3 years ஃபங்க்ஷன் பண்ணு, 5 years ஃபங்க்ஷன் பண்ணு அப்படின்னு ஃபிக்ஸட் டென்யூர் கொடுக்கணும். The tenure terms and conditions should not be changed after the appointments. நெக்ஸ்ட் சார்ஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்ல கணக்கு கேட்கக்கூடாது. கேகா சுப்ரீம் கோர்ட்டா இருக்கட்டும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்ல கணக்கு கேட்டு பார்லிமெண்ட் அதை கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் will be under the question. So it should be charged expenditure. No change in the terms after the appointments and no reappointment after the retirement. இப்போ ஒரு காம்ப்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரலுக்கு ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஒரு பதவி கொடுத்தா என்ன ஆயிடும்? காம்ப்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் நாளைக்கு அவர் வந்து கவர்மெண்டோட லாவை ஆடிட் பண்ணும்போது நேர்மையா ஆடிட் பண்ணுவாரா? இந்த கவர்மெண்ட் நம்ம ஃபேவரபிளா இருந்தோம்னா நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் அப்புறம் ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெனிஃபிட்ல he will be working. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் அப்புறம் நோ பெனிஃபிட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனி இன்டெகிரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் இருந்தாலும் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸோட தான் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதா வந்து தி நார்மல் லா. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். பட் நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே இருக்கு, ஒரு சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு இல்லை. இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் இல்ல, டென்யூர் கொடுக்கல, இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ஓப்பனா வச்சிருக்காங்க. ஆனா அதுவே வந்து காம்ப்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரலுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, கேகுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா ஏன் எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுக்கல? ஸோ எல்லா இன்டெகிரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு அது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மூணாவது. ஒன்லி தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஆர் இண்டிபெண்டன்ட், தென் ஒன்லி வி கேன் பிரிங் இன் அ ஸ்ட்ராங் டெமோக்ரஸி. நாலாவது பாலிடிக்ஸ். நீங்க யார் ஓட்டு போடுறீங்களோ அவங்களை கரெக்டா ஓட்டு போடுங்க, அது உங்க வேலை தான் இருக்கு. ஸோ யூனிவர்சல் அடல்ட் சஃப்ரேஜ் மட்டும் கொடுத்துட்டா பொலிட்டிக்கல் ஈக்வாலிட்டி வந்துருமா? ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆக்சசிபிலிட்டிக்கு நம்ம வந்து ஒரு எடிட்டோரியல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வாட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ஆக்சசிபிலிட்டின்னு. ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆக்சசிபிலிட்டியில 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் பீப்புளை எனேபிள் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுத்து எல்லாரும் ஓட்டு போடலாம்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் தி பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ். வி ஆர் சூசிங் அவர் லீடர்ஸ், எம்பிஆர், எம்எல்ஏஸ் ஆர் கவுன்சிலர்ஸ் ஆர் இது. பட் இத்தோட முடிஞ்சது. உங்களால யாராலையாவது எம்எல்ஏ ஆக முடியுமா? மினிஸ்டர் ஆக முடியுமா? ஆக முடியும். எம்பி ஆக முடியுமா? சட்டம் சொல்லுது 35-25 ஏஜ் இருந்தா எம்பி எம்எல்ஏ எம்பி ஆகலான்னு. எல்லாரும் இப்ப 25 ஏஜ் ஆன பிறகு உங்களால எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிட முடியுமா? மணி பவர், மசில் பவர் அப்படிங்கறத உருவாக்கி ஒரு அன்டெமோக்ராட்டிக் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி செட்டப்பை உருவாக்கி திஸ் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பவரை வந்து கர்வ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ எம்பி ஆகணும், எம்எல்ஏ ஆகணும்னா ப்ரீ 1970s எரால
there was a procedure. If the person is a morally and ethically sound person, and the ethics and morality naale he would be having a following, and automatically independent candidates அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட் ஜெயிச்சு எங்கயாவது பாத்திருக்கீங்களா? சுயேட்சை எம்எல்ஏ அப்படிங்கிற வார்த்தை கேள்விப்பட்டீங்களா? கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, யாரா பாத்தீங்களா? அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதே போயிடுச்சு. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் have taken away everything and none of the political party is democratic. இந்தியால வந்து டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு, லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரியில இருக்கு, ஆனா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்குள்ள இருக்கு, ஆனா இல்ல. Political parties are not at all democratic and there is always a fixed hierarchy with respect to the functioning. So that is the issue here. No. So that is the problem here. So on the entry barriers uruvagirukku. So participation of the elections la we have not created the accessibility. So adhe mari or politicians oda aim enna? ஒரு பொலிட்டிஷியனோட எய்ம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, பிரஸ்டீஜ் அண்ட் பவர் அண்ட் ரிசோர்சஸ் இல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா? சோ இதுதான் இறையன்பு சாரோட ஸ்பீச்சை வந்து நான் கோட் பண்ணுவேன். இறையன்பு சார் வந்து மேயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்திருப்பாரு. சீஃப் செக்ரட்டரியா இருக்கு, மேயர்ஸ் எல்லாம் புதுசா இப்ப செலக்ட் ஆனாங்கல்ல, மேயர்ஸ் கவுன்சிலர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறப்ப இவரோட அப்செட் அபவுட், நீங்க எல்லாருமே இந்த மேயர் பதவியோ இல்ல இந்த கவுன்சிலர் பதவியோ நீங்க வந்து அதிகாரமா பார்க்க கூடாது, பொறுப்பாக பார்க்க வேண்டும். இது அதிகாரம் இல்ல, பொறுப்பு. You should not see this as power. You should not see this as something privilege. You should see this as a responsibility. நீங்க மேயர்னா you are answerable to people அப்படிங்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா பாக்குறப்பதான் குட் கவர்னன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார். So people should see the politicians should see the power should see all these positions as a responsibility and answerability and not as prestige, power or resources. But நம்ம politicians எல்லாம் இதை தான் பாக்குறாங்க. That is the problem here. So அது என்னைக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா மாறுதோ அன்னைக்கே வந்தது. Political inequality will intensify other equality. So any group of people, only if they are coming to the power, they can bring in the laws and schemes which are sensitized to them. So சிம்பிளா நம்ம வந்து மீரா குமாரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஒரு எடிட்டோரியல் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு உமன் ஸ்பீக்கர் வரும்போதுதான் நம்மளுடைய லோக்சபாவுடைய ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் உமன் சென்ட்ரிக்கா மாறுது. ஹி, ஹிம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாமே ஜெண்டர் நியூட்ரலா மாறுது. 60 வருஷமா நம்மளுடைய லோக்சபாலையும் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹி மேன் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சோ அப்போ சேர்மேன் அப்படிங்கிறதா இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு உமன் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆனாங்கன்னா அவங்களை சேர்மேன் கூப்பிடுவோமா? சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபான்னு சொல்லுவோமா? இன்ன வரைக்கும் ராஜ்யசபாவுடைய ரூல்ஸ்ல சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்படிங்கிற வேர்டு தான் இருக்கு. நாளைக்கு அப்போ ஒரு உமன் வைஸ் பிரசிடென்ட் வந்தா என்ன பண்ண போறோம்? சேர் பர்சன் மாத்தணும்ல, அது இன்னும் மாத்தல. ஆனா லோக்சபால ஒரு உமன் வந்து, ஏன்னா ராஜ்யசபால இது வரைக்கும் யாரும் ஒரு உமன் வந்து சேர்மேன் ஆகல, ஏன்னா வைஸ் பிரசிடென்டா இன்னும் ஒரு உமன் வரல. ஆனா லோக்சபால ஸ்பீக்கரா ஒரு உமன் வந்துட்டாங்க. அவங்க ஸ்பீக்கர் ஆகும்போதுதான் அவங்க இதெல்லாம் பார்த்து மாத்துறாங்க. சோ அது வரைக்கும் முன்னாடி இருந்த அந்த மென்னுக்கு அந்த தாட்டே வரல. என்னைக்கு ஒரு உமன் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆகிறாங்களோ அப்பதான் வந்து எல்லா டேர்ம்ஸும் ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஆகுது. So அதுதான் வந்து இங்க only with the particular group of people are entering into power, then only the reforms and welfares of that particular group will be addressed. So அதனால power should be shared among all communities. It should not be entrenched in a single community or one group of communities. So power sharing arrangement தான் is the essence of democracy. So அந்த power sharing நம்ம ensure பண்ணணும். So அப்படிப்பட்ட politics ஆகணும். அதுக்கு தான் வந்து first past the post சிஸ்டமுக்கு பதிலா ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் போலாம் அப்படிங்கிற ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன், பட் அப்கோர்ஸ் இதுல ஒரு சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு, ஒரு சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு. இதுல ஒரு சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு, நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு. இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு திஸ் வாஸ் தி பெஸ்ட், சோ வி அடாப்டட் தி ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் தி போஸ்ட். பட் தேர் ஷுட் பி a பேலன்ஸ், how we are going to design it அப்படிங்கிறது. இப்போதைக்கு நம்ம ராஜ்யசபால மட்டும் தான் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் வச்சிருக்கோம். ஸோ ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்தா everyone will be represented based on the percentage rather than the person who is winning the most number of votes. And last வந்து individual rights versus community rights. This is the most relevant. இதெல்லாம் கிளாசிக்கா இருக்கும். இப்போ என்னோட இண்டிவிஜுவல் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கேன் அஃபெக்ட் அ கம்யூனிட்டி. கரெக்டா? என்னோட ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு கம்யூனிட்டியை புண்படுத்தலாம்ல, நான் போடுற ட்ரெஸ் ஒரு கம்யூனிட்டியை புண்படுத்தலாம்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய ஃப்ரீடம் கேன் அஃபெக்ட் தி கம்யூனிட்டிஸ் ரைட்ஸ். இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் வர்சஸ் கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் பார்க்கும்போது an individual's rights can affect the community's rights and they can get புண்படுத்திஃபைட். உங்களுக்கு புரியுதா? சோ அந்த புண்பட்ட கம்யூனிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, எங்க கம்யூனிட்டி புண்பட்டுருச்சு அப்படின்ட்டு இண்டிவிஜுவலோட ரைட்டை கர்வ் பண்ணுவாங்க. இப்போ கான்ஸ்டிடியூஷனோட எய்ம் என்ன, இண்டிவிஜுவல் ரைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றதா கம்யூனிட்டி ரைட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றதா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆர்டிகல் 29 and 30 வந்து கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஆர்டிகல் 25 என்ன கொடுக்குது, ரைட் டு ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் கொடுக்குது, ஆனா அது இண்டிவிஜுவல் ரைட். ஆனா ஆர்டிகல் 26 வந்து கம்யூனிட்டி ரைட் கொடுத்துருக்கோம். Article 25 is individual right, but 26 is a community right. So Constitution is having both the rights.
ஆனா நாளைக்கு கான்ஃபிளிக் பிட்வீன் அன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரைட் அண்ட் கம்யூனிட்டி ரைட்னு வரும்போது எதுக்கு சுப்ரீமசி கொடுக்கறது அப்படின்னு இது நான் அப்போ நடத்துறப்போ அப்பயும் ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருந்தது. அப்போ நீங்க வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ல வச்சு சிரிச்சீங்க. இப்போ நடத்துறப்போ இப்போ ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு, அந்த எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ல வச்சு நீங்க சிரிக்கிறீங்க. அப்போ வேற ஒரு படம் வந்தது, இப்போ வேற ஒரு படம் வந்தது. ரெண்டு படங்கள் வச்சுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ கரெக்டா எப்பவுமே ஒரு இஷ்யூவாவே கிளாசிக்காவே தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு கேலண்டர் பிரச்சனையா இருந்தது, இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் பிரச்சனையா இருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ திஸ் இஸ் தி திங் விச் இஸ் கோயிங். ஸோ எப்பவுமே வந்து an individual's right is always affecting a community's right. ஸோ கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணுமா, இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரைட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற இந்த டிபேட்ல democracy is being affected. So democracy should balance the individual and collective rights. இதுல ஒரு பேலன்ஸ் கொண்டு வரது இட்ஸ் a very big contradiction in democracy and very big responsibility of a democracy. So we should ensure. So what is a good democracy அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு 5 pillars தெரிஞ்சிச்சா, இப்போ இன்னொரு 5 pillars இருக்கா, மொத்தம் 10 பில்லர் இருக்கு. டெமோக்ரஸி ரிலேட்டடா எதை கேட்டாலும் எழுதலாம். இன் ஜெனரல் எஸ்ஏ ரிலேட்டடா சொல்றேன். நீங்க இப்போ எஸ்ஏல எந்த கோட்டு கொடுத்தாலும் அந்த கோட்டுக்குள்ள இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா இன்னோவேட்டிவா யோசிச்சு உள்ள கொண்டு வரலாம். ஸோ தட் இஸ் தி திங் ஹியர். ஸோ இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ல ஹூ த பீப்புள் அப்படிங்கிற டெபினிஷன்ல ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வந்து யாரை ரெகுலேட் பண்ணணும், யாரை எனேபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறோமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பொலிட்டிஷியன்ஸா நம்ம யாரை செலக்ட் பண்றோங்கிறது கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணுமா, கம்யூனிட்டி ரைட்ஸ் கொடுக்கணுமாங்கிற கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் தான் கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்றது தான் த ஃபியூச்சர். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணணும் in a heterogeneous society. One should find a balance and prevent the misuse of these contradictions. அப்படிங்கிறதா வந்து final solution. So with this we have come to the end of the 5 favorite editorials of 2022. இந்த 2022ல வந்து எனக்கு பிடிச்ச 5 எடிட்டோரியல்ஸ் இதுதான். ஸோ அதை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். நிறைய பேருக்கு இது வந்து ரிப்பீட் ஆக கூட இருக்கலாம். ஆனா எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜா இருந்துச்சு அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட எடிட்டோரியல்ஸ் நான் திரும்ப திரும்ப கேட்பேன். வேட்டையாடு விளையாடு கமல் மாதிரி நான் என் ஆடியோ போட்டு நானே கேட்டுட்டு இருப்பேன். ஸோ அப்படி கேட்கறப்போ நான் தான் நடத்தினேன். பட் நிறைய எடிட்டோரியல்ஸ் எனக்கே புதுசா இருக்கும், இது நம்ம தான் நடத்தணுமா அப்படின்னு. ஸோ நடத்துற எனக்கே அது புதுசா இருக்குன்னா உங்களுக்கும் கண்டிப்பா அது புதுசா இருந்திருக்கும் ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணியிருந்தாலும். ஏன்னா 2 வாரத்தை மறந்துடுவீங்க. ஸோ அதனாலதான் கான்பிடென்ட்லி டு ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயமா இருந்தாலும் இவங்க மறந்துருப்பாங்க. இவங்க திரும்ப இது புதுசா தான் இருக்கும், ஏன்னா நமக்கு இது புதுசா தான் இருக்கு, அவங்களுக்கு புதுசா இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் எடுத்தேன். So I hope it wasn't boring. So these are all the 5 important editorials. இப்போ இந்த எடிட்டோரியல்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சதுல இது வந்து உங்களோட ஆன்சர் ரைட்டிங்ல நீங்க எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு புரியுதா? திஸ் இஸ் தி ஃபியூச்சர். இந்த நம்மளுடைய ரிஃபார்ம்ஸ்ல நீங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண 5மே ரிஃபார்ம்ஸ் தான். கரெக்டா? நான் சொல்யூஷன்ஸ் தான் 5 நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ எங்க நீங்க வே ஃபார்வர்ட் எழுதுனாலும் இந்த 5ல இருக்க சொல்யூஷன்ஸை நீங்க எழுதலாம். ஸோ அது நான் ரிஃபார்மிஸ்ட் ஓரியன்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறனால தான் I took these 5 editorials. So always remember all the points which we discuss here. So இது எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு we'll go. Okay. So with this we are winding up this current session. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, பிரீஃபா I'm going to discuss about how to utilize the editorial reserve. 10 minutes தான். அந்த editorial reserve எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த 10 minutes நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு I'll wind up. ஒரு கூட 10 minutes பிரேக் எடுங்க. 10 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு எல்லாரும் திரும்ப அசம்பிள் ஆகுங்க and we'll have the interesting event. ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த புக் வந்து ரெடியா வந்திருக்கு. அந்த editorial reserve வந்து ஆஃப்லைன்ல இருக்க எல்லாருக்குமே you will be getting the book in the hands and we have printed it. So everyone will be getting it. So now we'll discuss. 10 நிமிஷம் கழிச்சு நான் பிரேக் வரேன். இப்பயே பிரேக் வேணாம். அந்த 10 நிமிஷத்தை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பிரேக் வரேன். ஓகே, நான் இங்க லைவ் கட் பண்ற வரைக்கும் நீங்க பேசிக்கலாம். So online people, thanks for joining. We'll meet next week in another set of 5 editorials. நான் இருங்க இன்னொரு வீடியோல how to use editorial reserve அதை பத்தி நான் பேச போறேன். So